We can start, sir. Yeah. So, அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Good morning, everyone. Morning. Yeah, good morning, madam. I once again welcome you to this webinar. Thank you. So, 2 days back, நாங்க வந்து how to early diagnose disability and basic introduction about disability. We had a webinar covering those topics. So, it was basically oriented for pre-primary and primary school teachers, where they'll be dealing with children at the early age. So the focus was to understand what constitutes disability and how to early diagnose and how we can take precautionary measures, whatever corrective measures you can take. So today's topic is, so once diagnosed disability, how to deal with children who are having disability, how to make them learn and how to integrate them into mainstream wherever it is possible. So we have Tirumati Chitra Shah, who is a well-known person in the field of disability, and she is known for her contribution. She is the founder of Satya Special School. So incidentally, it is in Puducherry, and I request some of you to go and visit to understand what kind of work they are doing and all, so that you will also get an exposure as to what is being done and all. So today's session is basically oriented for higher level schools, that is middle, high school, high secondary school and all, how to deal with learning disability and how you can take corrective measures and all. So I once again welcome madam. Thank you, madam. Thank you for accepting this. Thank you. Good morning, everybody, and thank you, sir. Thank you very much for the opportunity. I've been getting a lot of calls from a lot of your teachers, not just from Puducherry, but also from other parts of the country, like Mahi and all. I've had teachers calling in and asking, "Enna madri oru child irukanga, enna pannanom?" So I think it has really reached the population that you are aiming for. Thank you for, I think, today's topic. Becomes very, very important because generally what is told to rehabilitation professionals like us is as there is a lot of emphasis on performance in classrooms, that everybody should get fantastic marks. Ilana, lot of them parents pressurize the children. Ivlo madri padikano, ivlo mark vaangano. So all this is not actually possible. எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு அவசியமே கிடையாது. So some children are able to perform, some children are able to do better, some children do moderately well, but there are a bottom line children who for various reasons are unable to manage in a school or in a classroom. So எதுக்கு இந்த condition இப்படி இருக்கு? What is the reasons that lead to this condition, and what can you as a teacher do? Where is support available? That is basically what we want to talk today. I would like to keep it slightly shorter because I think there are a lot of people will have too many questions. I'm actually not a learning disability expert, but I'll try and answer all your questions. ஒருவேளை என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னா I will always get back through Mr. Saravanan or Mr. George or your director to give you convincing answers. So before we even understand learning disability, it is very, very important to understand intelligence. Intelligence na enna appadina, it is ஒரு ஸ்டூடெண்டோட capacity for logical thinking, for abstract thought, for understanding, புரிதல், ஒரு கற்பினைன்னு சொல்வாங்கல்ல, அப்புறம் ஒரு கற்பனை திறன் வளர்க்கறது, இதெல்லாம் தான் இன்டெலிஜென்ஸ். லேர்னிங், இமோஷனல் நாலேஜ், மெமரி, ஞாபக சக்தி. அந்த ஞாபக சக்தி வச்சுட்டு ஒரு ஆன்சரை வந்து நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணுவோம், இல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம், இதெல்லாம் தான் இன்டெலிஜென்ஸ். அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து தோ we have a chart which says average intelligence வந்து 90 ல இருந்து
110 வரைக்கும் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஹையர் ஆவரேஜ், அப்புறம் சுப்பீரியர். இந்த லோவர் ஆவரேஜ், பார்டர் லைன், எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ, இதுதான் நாம இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரொஃபைலா இருக்கும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோவர் கேட்டகரி வந்து ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் கேட்டகரியா போய் எங்களை மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வர வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கலாம். அந்த லோவர் ஆவரேஜ், பார்டர் லைன் சில்ட்ரன் எங்க ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் கேட்டகரிக்குள்ள வராம பிரிவென்ட் பண்ணணும், ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து டிராப் அவுட் ஆகாம பிரிவென்ட் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து they should also learn, they should also become something in their lives. அத வந்து எப்படி நாம ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும், அதுதான் இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் that we are going to have. Most specifically though இது வந்து ஒரு ஸ்கேலா இருந்தா கூட, you are able to hear me, right? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. So though intelligence is measured with a number, but intelligence is not just a number. Sometimes we have seen 110 கூட IQ level இருக்கலாம், ஆனா வந்து கிளாஸ் ரூம்ல ரொம்ப புவர் பெர்ஃபார்மிங் சில்ட்ரனா கூட இருக்கலாம், வேற மெடிக்கல் இஷ்யூஸா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது காசஸா இருக்கலாம். அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் will not be the same அது throughout life. பர்த்ல இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து as the child grows will keep changing. அதனாலதான் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து வருஷத்துக்கு 3 வாட்டியோ இல்ல 5 வாட்டியோ we have to keep doing an IQ assessment for children who have some amount of difficulties. அப்புறம் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டாவே இருக்காது. லோவர் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்கிற பிள்ளைங்க நாம வந்து கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் கொடுத்து we can actually change the intelligence and ensure that the intelligence goes to a higher level. இது வந்து ஒரு இண்டிகேட்டிவ் டெஸ்ட் மாத்திரம் தானே தவிர இதுதான் கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ்னும் கிடையாது. The other thing we have to understand, learning disability பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி there are 4 different learning styles. ஒன்னு வந்து auditory learners. Auditory learners வந்து காது வழியா கேட்டு, லைக் அவங்களுக்கு வந்து கேள்வி திறன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நீங்க ஒரு 4 வாட்டி சொன்னா he will be, இல்ல ஒரு வாட்டி சொன்னா கூட கப்புன்னு புடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் auditory way of learning. இந்த பசங்க வந்து ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா they will be easily distracted because of any noise that is surrounding. இப்ப கிளாஸ்ல நான் பேசிட்டே இருந்தா வெளியில இருந்து ஏதான ஒரு குயில் சத்தமோ இல்லைன்னா ஒரு காக்கா சத்தமோ கேட்டா அந்த சைல்டு வந்து அந்த ஆடிட்டரி லேர்னருங்கிறதுனால his concentration would go towards that which is causing a noise. அப்புறம் the other thing is visual learners. Visual learners வந்து கண்ணால பார்த்து கத்துக்கிறாங்க. அதனாலதான் நாம இப்ப வந்து பிளேவே மெத்தட்ல விஷுவலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தா அந்த சைல்டு வந்து மேத்ஸோ பிசிக்ஸோ பிராக்டிக்கலா பண்ணா. So that is visual learning. அப்புறம் kinesthetical learning வந்து இவங்க வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்கல்ல, நான் வந்து நடந்துட்டே படிச்சாதான் எனக்கு வந்து ஏறும், கிளாஸ் ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டே இருக்க சொல்றாங்க அதனால எனக்கு அது வந்து ஏற மாட்டேங்குது அப்படின்னு. சோ அது இவங்க எல்லாம் வந்து kinesthetical learning. அப்புறம் tactile learning வந்து கிளே மாடலிங்கோ இல்ல டச் மூலமா கத்து கொடுக்கறவங்களா இந்த 4 லேர்னர்ஸ். ஏன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, ஒரு ஐடியல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஒரு சோ கால் நார்மலி டெவலப்பிங் ஸ்டூடெண்ட் இந்த 4 விதமான அந்த wherever this circle is overlapping அந்த 4 விதமான லேர்னிங் கெப்பாசிட்டியும் ஒன்னடக்கி whenever necessary the auditory he becomes an auditory learner, whenever necessary he becomes a visual learner, whenever necessary he becomes a tactile learner. இது எல்லாத்துலயும் ஏதாவது ஒரு லேர்னிங் ஹேபிட் வந்து லேர்னிங் ஸ்டைல் வந்து மாறுபட்டோ இல்ல ரொம்ப predominantவோ இருந்தா the other learning capabilities reduces, and because of this there is so much disturbance in their learning capabilities. So as a teacher you have to, like இப்ப வந்து பைய ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம்குள்ள வந்துட்டா நார்மலா so called normally developed எல்லாமே இருந்து அவன் கிளாஸ் நல்லா கவனிக்கிறா, ரொம்ப நல்லா பண்றா, ஓரளவுக்கு நல்லா பண்றா அப்படின்னா you don't have to worry, you don't have to see. But as
a class teacher, children who have some issues, உடனே நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆடிட்டரி லேர்னரா, விஷுவல் லேர்னரா, டாக்டைல் லேர்னரா, கெமிஸ்ட்ரிக்கல் லேர்னரா, இப்படி இந்த டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி நீங்க இதுல வச்சுட்டீங்கன்னா தென் யூ நோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்பவான இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஓகே ஆடிட்டரி லேர்னர், இவனுக்கு வந்து ரிப்பீட்டேட்டிவா நிறைய சொல்லி கொடுத்தா அவன் புரிஞ்சுப்பான். விஷுவல் லேர்னர்னா பிராக்டிகலா அந்த மாதிரி the teacher can immediately identify what kind of a learner the child is. Okay, now let's go to learning disability. But learning disability, learning difficulties, learning disorders எல்லாமே ஒண்ணுதான். It is a broad group of disorders. இது வந்து ஒரு umbrella மாதிரி which has impairments in thinkingல இருக்கலாம். மேடம் கொஞ்சம் ஸ்லைட் மூவ்மெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ ஓகே மேடம். Yeah, okay. So அந்த இம்பேர்மெண்ட்ஸ் வந்து திங்கிங்ல இருக்கலாம், ஞாபக சக்தியில இருக்கலாம், லேர்னிங்லயும் இருக்கலாம், ஃபோனட்டிக்கல் ப்ராசஸிங்லயும் இருக்கலாம், அப்புறம் வந்து மெமரியில, அட்டென்ஷன்ல, இதுல வந்து there would be disorders. ஸோ அது வந்து வேர்பலா இருக்கலாம், நான் வேர்பல் ஃபார்மேஷனாவும் இருக்கலாம். ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எடுத்துக்கிறது, அதை ப்ராசஸ் பண்றதுல எல்லாம் கூட டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கலாம். இந்த பெரிய அம்ப்ரெல்லா தான் what we call learning disability. ஆனா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், learning disability does not mean low IQ. IQ வந்து ஆவரேஜோ above ஆவரேஜோ கூட இருக்கலாம். Sometimes they also can become gifted children. மேத்ஸ்ல வந்து கம்ப்யூட்டரே இல்லாம, இது கால்குலேட்டரே இல்லாம 10 நம்பர் இன்டு 10 நம்பர் ஈஸியா டிவைட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு போயிடுவான். ஆனா அவனுக்கு வந்து கேட் எழுத தெரியாது, மேட் எழுத தெரியாது. அந்த மாதிரி they have a lot of difficulties in certain aspects of their learning, which is what makes it very challenging. நம்ம வந்து நம்ம வே ஆஃப் டீச்சிங் எப்படி அப்படின்னா, we assume that நாம அந்த போர்ட்ல நின்று எழுதுறது இல்ல பேசுறதையோ எல்லாருக்குமே ஒரே லெவல்ல ஒரே மாதிரி புரியும்னு நாம நினைச்சிட்டு டீச் பண்றோம். ஆனா அந்த சில்ட்ரனோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால these things become hugely impacting the learning capabilities of the children. அப்ப learning difficulties, learning disabilities வந்து two types. One is information processing deficit and specific learning disabilities, SLD அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் டெபிசிட் அப்படின்னா என்னன்னா, there are 4 different categories. அது first 4 stages actually. ஒன்னு வந்து இன்புட், விஷுவலாவோ இல்ல ஹவு இஸ் த இன்புட் கம்மிங் இன், விஷுவல் ஆர் ஆடிட்டரி, கண்ணை பாக்குறோம் காதுல கேட்கிறோம், இதுதான் அந்த இன்புட். இந்த இன்புட் உள்ள வரும்போது there are some defects in processing it or in taking it. ஒருவேளை கலர் பிளைண்ட்னஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா லோ விஷனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஹார்ட் ஆஃப் ஹியரிங்கா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஹியரிங் இஷ்யூஸா இருக்கலாம். ஸோ இந்த அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க போர்ட்ல எழுதுறது வந்து கரெக்டா தெரியாது, அப்புறம் டீச்சர் வந்து பேசுறது பாதி சவுண்ட் தான் கேட்கும், பாதி சவுண்ட் கேட்காது. சோ அந்த இன்புட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் டெபிசிட்ல வந்து அந்த இன்புட், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற இன்புட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசும்போது அது கவனிக்காம இல்ல கவனிக்க முடியாம அவன் வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு உங்க கிளாஸ் கவனிக்காம இருக்கிறது தட் இஸ் தி இஷ்யூ. சோ இது வந்து இன்புட் வந்து ஒரு டெபிசிட். இன்னொன்னு வந்து இன்டகிரேஷன். நீங்க சொல்ற அந்த ஒரு கதை சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த கதையோட சீக்வென்ஸ் அவனுக்கு புரியாம திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து காக்கா வடை எடுக்க வந்துச்சா, அதுக்கப்புறம் உடனே நரிக்கு தாவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி காக்காக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ஆர்கனைஸ்டா அந்த கான்செப்ட்ஸே புரியாம, ஸோ ஜென்ரல் கான்செப்ட்ஸ் வந்து புரியாமையே இருக்கிற ஒண்ணுதான் இன்டகிரேஷன். ஸோ தட் ஆல்சோ பிகம்ஸ் an issue. The third issue is memory. ஷார்ட் டர்ம் மெமரியே இல்லாம அந்த ஏரியால வந்து டெபிசிட் இருக்கும். The fourth information processing deficit is output. Output வந்து language output வந்து ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ்னால ப்ராப்ளமோ, இல்லைன்னா ரிட்டன் லாங்குவேஜ்னால ப்ராப்ளமோ, இல்லைன்னா மோட்டர் எபிலிட்டிஸால. இப்போ ஒரு எனக்கு ஆன்சர் தெரியும், ஆனா வந்து எனக்கு பென்சில் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த கிரிப் இல்லாததுனால நான் கரெக்டா அழுத்தி, நிறைய வாட்டி சொல்லுவீங்கல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாம், அழுத்தி எழுதுங்க அந்த அழுத்தி எழுதுறது வராம இருக்கிறதுனால கூட இந்த அவுட்புட் டெபிசிட் வந்து இருக்கலாம். சோ இந்த சில்ட்ரனும்
marginally get affected because of the processing issues. Sometimes enna aguna over the time integration liyo illa or kanadi potalo and the input defect vandu correct pannidalaam illana sequencing pathi solli kudutha illa process methodology solli kudutha or vela and integration seriya irukla pencil oda grip change pannom illana konjam writing equipment la konjam modifications illana assistive devices இல்லைன்னா டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷனோட அந்த அவுட்புட்டும் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இது இருக்கு. மெமரிக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன மெமரி எக்ஸசைசஸ் கொடுக்குறோம், கான்சென்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ண எக்ஸசைசஸ் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணா ஸ்டோரேஜ் ஆல்சோ, ஸோ ஷார்ட் டர்ம் மெமரி ஆல்சோ கேன் இம்ப்ரூவ். இப்போ நாம வந்து ரொம்ப கன்சர்ன்டா பார்க்க வேண்டிய ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து ஸ்பெசிபிக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ். ஸ்பெசிபிக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் அகேன் இஸ் an umbrella word. It covers dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dyspraxia, attention deficit ADHD and ADD. ADHD and ADD வந்து behavior related. இந்த பாக்கி 4 dyslexia and learning disabilities வந்து ஒரு அளவுக்கு நாம மேனேஜ் பண்ணி அதுல இருந்து கொண்டு வந்து இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங்லயோ வேற ஏதாவது பண்ணியோ அந்த சைல்ட வந்து we can get them to a little closer to normal. But dyslexia அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா anything that is connected to reading, to spelling, writing, listening, memory, intelligence, planning, visual processing, பார்க்கறது வந்து ப்ராசஸ் பண்றது, அதுலயும் கொஞ்சம் behavior issues in terms of lack of self confidence. இல்லனா எனக்கு நீ ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன், நான் ஸ்கூலுக்கு போகாம அடம் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் பசங்க சொன்னா அது எல்லாமே இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தே ஹேவ் இஷ்யூஸ் வித் லாங்குவேஜ். வேர்ட்ஸ் வந்து ஜெனரலா வந்து there are 5 clues that a teacher can look for if you want to think that your child is dyslexic. இது வந்து earlier stages லயே like 3 years ல இருந்து 5 years குள்ளேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா it would be very easy to integrate. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்னு biggest clue of identifying dyslexia is அவங்களுக்கு வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியாது, டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும். மேட், கேட், சாட் இல்லைன்னா கேக், மேக், பிரேக், இதெல்லாம் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ல எல்லாம் they will have differences, difficulties. அதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டன்டா இன்கன்சிஸ்டன்சி in reading. அப்ப என்னன்னா one day they may say have it அப்படின்னு next day வந்து நீங்க யோசிப்பீங்க நேத்து நல்லா தானே படிச்சான் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அவனுக்கு அப்படின்னு. ஸோ அவனோட ரீடிங்ல ஒரு வேர்ட்ஸ் விட்டுலாம், இல்லைன்னா ஓரல் ரீடிங் எபிலிட்டிஸ்ல நிறைய இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். 3 வந்து ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். சவுண்ட்ஸ் ஃபோனடிக்ஸ் இல்ல சம் சவுண்ட்ஸ் அவங்க வந்து வேற மாதிரி அவங்க காதுல விழும். 4வது அகைன் ரிட்ரீவல், அந்த இல்ல மிஸ் நான் வந்து அது மிஸ் அது நான் அந்த அது என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்ல தெரியாம ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவான். நான் வந்து இங்க போயிட்டு அங்க போன மிஸ் இங்கிறது என்னன்னா அது அவனுக்கு சொல்ல தெரியாது. அதுதான் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வித் அந்த வேர்ட் ரிட்ரீவ் பண்றதுல ஸ்ட்ரகிள்ஸ். அப்புறம் ஜென்ரலாவே மெமரைஸ் பண்றதுல இஷ்யூவும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியில அவுட்புட்டா கொடுக்கணும். இப்ப பிளஸ் யூஸ் பண்ற இடத்துல மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. இல்லைன்னா இந்த சம்ம வந்து நம்பர்ஸா கொடுத்தா சால்வ் பண்ணுவாங்களே தவிர இதுவே லெட்டர்ஸா கொடுத்து how many if there are 10 birds 4 birds were how many birds are there நம்ம வேர்ட்ஸ்ல எழுதுவோம் இல்லையா, அந்த வேர்ட்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஆனா டிஸ்லெக்சிக் சில்ட்ரன்லயே கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் தட் அவங்க ரீடிங்ல வீக், ரைட்டிங்ல வீக், நோட் டேக்கிங்ல வீக், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காது, மெமரைசிங்ல இஷ்யூஸ் இருக்கும், டைரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் வீக்னஸா இருந்தா கூட எவ்ரி டிஸ்லெக்சிக் சைல்ட் ஹேஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். அதுல பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா தே கேன் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிரியேட்டிவ். நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கிறாங்க. லியோனார்டோ டா வின்சி வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுத தெரியாது, ஆனா ஹிஸ் பெயிண்டிங்ஸ் ஆர் வந்து வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் அந்த மாதிரி.
அப்புறம் இஃப் யூ ஆஸ்க் தெம் டு டூ அ 3-dimensional இமேஜிங், இல்லைன்னா லெகோல வந்து எதானா பண்ணணும். எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஹைலி டிஸ்லெக்சிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே சென்ட் அவுட் திஸ் பாய் ஃப்ரம் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல். திடீர்னு ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணா. எப்படிதான் கனெக்ட் பண்ணான்னு தெரியல. என்னோட டெலிபோன்ல இருக்கிற செல்போன்ல இருக்கிற அந்த ப்ளூடூத்தை வந்து ஒரு ரிமோட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ரிமோட்டால ஒரு பேட்டரி ஆபரேட்டட் வெஹிக்கிளை வந்து ஆபரேட் பண்ணா. ஆனா அவனை போய் கொண்டு வந்து பிசிக்ஸ் கிளாஸ்லயோ இல்ல சயின்ஸ் கிளாஸ்லயோ உட்கார்ந்தா he will never concentrate. ஏன்னா he is so used to hands on learning because he is a visual learner. So இந்த மாதிரி they can be so as a teacher நாம வந்து அந்த ஒரு குவாலிட்டி அந்த சைல்டுக்கு என்ன இருக்கு, what is this one area which he can excel, அதை வச்சு அவனோட கான்பிடன்ஸை மற்ற ஏரியாஸ்ல நாம எப்படி பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். டிஸ்லெக்சியாவோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். ரிவர்சல் லெட்டர்ஸ் பி டி பி கியூ, அப்புறம் வேர்ட்ஸையே ரிவர்ஸ் பண்ணுவாங்க. சாக் பதிலா வாஸ் போடுவாங்க, இல்லைன்னா ஆன் டாகுக்கு பதிலா காட் போடுவாங்க. தமிழ்ல எழுதும்போது மிரரிங் இமேஜஸ் நிறையா அந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்கும். சொல்ல தெரியும் ஆனா எழுத தெரியாது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பசங்களும் இருக்கும். நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொன்னா சுத்தமா ஃபாலோ பண்ண தெரியாது. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாததுனால டீச்சர் வந்து திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அவன் அதனால வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிட்டு இன்னுமே கூட அவனோட பிஹேவியர் வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆயிடும். அப்புறம் ஈஸியா வேடிக்கை பார்க்கறதோ, டீச்சர் திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க, ஏன் ஜன்னல்ல இருந்து பாக்குறேன், ஏன் ஜன்னல்ல இருந்து பாக்குறேன்னு. பட் he seems to be attracted towards what is happening outside. Sometimes என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பாசிவா ஒண்ணுமே பண்ணாம ஒரு ஓரத்துல இருக்கிறதே தெரியாம இருப்பாங்க. இதுதான் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். லைக் வேர்ட்ஸ் தாத்தான்னு சவுண்ட் மிஸ் டிக்டேஷன் கொடுத்தா அவன் அது வந்து எப்படி எழுதியிருக்கான் பாருங்க. இடிச்சல்னா இப்படி நாய். ஸோ இது வந்து அவன் வேர்டை வந்து ஹியர் பண்ணி அந்த வேர்டுக்கு இதுதான் லெட்டர்னு அவனே நினைச்சு எழுதுறது தான். ஸோ திஸ் இஸ் அந்த ப்ராசஸிங்ல தே ஹேவ் அன் இஷ்யூ. இது வந்து லைக் மோஸ்ட் ஆஃபன் சி போடுறதுக்கு பதிலா வெறும் ஒரு பெரிய சி போட்டுருவாங்க, இல்லைன்னா ரேனுக்கு பதிலா இல்ல பெட்டுக்கு பதிலா. இதெல்லாம் வந்து பேட்டுக்கு வந்து BAL பேக்கு பேட் போடுவான். ஒரு வேர்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், இல்ல 2 லெட்டர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரே லெட்டர்ல ரெண்டு ஆல்பபெட் ரிப்பீட்டடா வந்தா, இல்லைன்னா 2 ஆல்பபெட் ஒண்ணு கடந்து ஒண்ணு வந்தா அப்படின்னா they will have problems. like intelligentக்கு ஒரு L விட்டுருவாங்க, therefore ஒரு E விட்டுருவாங்க, foreign FORGIEN IGEN அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஆல்டர்னேட் பண்ணி போட்டுருவாங்க. இது வந்து டிஸ்லெக்சியா இருக்கிற பசங்களோட பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இன்னொன்னு வந்து டிஸ்கால்குலியா. மேத்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஐ திங்க் என்ன கேட்டா எனக்கே இந்த ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சு. ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படா மேத்ஸ் பண்ணாம நம்ம வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் போவோம்னு நினைச்சு எடுத்துட்டு போன வேற ஏதாவது பண்ணோம். ஸோ மேத்ஸ் டிஸ்கால்குலியா நம்பர்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுல they will have a whole lot of issues. டிஸ்லெக்சியா இருக்கிற அத்தனை பசங்களுக்கும் டிஸ்கால்குலியா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் ஆனா in most cases மேத்ஸ் டிஸ்கால்குலியா இருக்கிற பசங்களுக்கு டிஸ்லெக்சியா ஒரு பார்டர் லைன் டிஸ்லெக்சியா கண்டிப்பா இருக்கும். ADHD சில்ட்ரனுக்கு மோஸ்ட் ஆஃபன் லைக் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிற பசங்க மோஸ்ட் ஆஃபன் ஹேவ் டிஸ்கால்குலியா இஷ்யூஸ். ஏன்னா வந்து கான்செப்ட்ஸ் அவங்களுக்கு புரியாத ஒரு காரணத்தினால அந்த மாதிரி இருக்கும். இதோட சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப புவர் நம்பர் சென்ஸ், மேத்தமேட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸும் பண்ண தெரியாது, அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் பயங்கர கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். பிளஸ் போடுற இடத்துல மைனஸ் போடுவான், மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னா டிவைட் பண்ணுவான், இல்லைன்னா மைனஸ் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி they will have lot of issues. Tables கண்டிப்பா there's issues with mathematical tables with in the tables.
அப்புறம் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் வந்து சுத்தமா they have a lot of issues. Money concepts, because once tens hundreds thousandsல clarity இல்லாததுனால money concepts also they have a lot of issues. அப்புறம் as they grow older, fractions, equations இதுலலாம் they really have difficulty in mastering. Because of all thisல நான் மேத்ஸே எனக்கு பிடிக்காது மேடம், நான் மேத்ஸ்ல ஃபெயில் ஆயிடுறேன்னு சொன்னதுனால அந்த ஒரு மாதிரி லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு இந்த பசங்க எல்லாருக்குமே. சோ இப்படிதான் லைக் நம்ம இப்ப வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண சொன்னா 69ல இருந்து 500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த 6 - 5க்கு 1 போட்டுட்டு மத்த 0 ரெண்டுத்தையும் 0 போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் வந்து புரியாததுனால. திஸ் இஸ் as far as Dyscalculia is concerned. Dysgraphia வந்து dyspraxia வந்து praxis is actually a Greek word. அது வந்து a sequence of coordinated movement in order to achieve an objective. So dis அப்படின்னா bad ன்னு அர்த்தம், praxia அப்படின்னா movement. So dyspraxia is bad movement. கிளாஸ் ரூம்ல வந்து listening skills இல்ல, difficulty in getting things, ரொம்ப சிம்பிளா பட்டன் போடு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால போட முடியாது, ஸ்பூன்ல சாப்பிட முடியாது, சைக்கிள் ஓட்ட முடியாது. So this is basically sensory issuesம் இருக்கும். They also have eye movement. என்ன பாரு, என் கண்ணை பாரு அப்படின்னா அவன் வேற எங்கேயோ பாப்பான். அப்புறம் ஸ்பீச்ல வந்து கொஞ்சம் ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டட்டரிங், அப்படியே திணறி பேசுவாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து டிஸ்பிராக்சியா. Dysgraphia இருக்கிற சில்ட்ரன் வந்து எபிலிட்டி இன் ரைட்டிங் இங்க இருக்கு இல்லையா, லைக் ஒரு லைன்ல ஆரம்பிச்சு அது அப்படியே ஒரு ஸ்பேசிங் விட மாட்டாங்க. அப்புறம் திடீர்னு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், திடீர்னு ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணி எழுது அப்படின்னா he may not be able to write. அப்புறம் திடீர்னு ஒரு கோடு போடுவான், எதுக்கு இது பண்ணா இங்க இருந்து இங்க இந்த வேர்டு அந்த வேர்டுக்கு கனெக்ட் பண்றேன் மேடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் these are all examples for dyscalculia. Dysgraphia. Dysgraphia வந்து ஜெனரலா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, it is associated with processing, storing process for written words and processing the letters in those words. அப்புறம் மசில் மூவ்மெண்ட்ஸ்ல கூட இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களால கரெக்டா எழுத முடியாததுனால they are having all these issues. அப்புறம் attention deficiency disorder அப்படின்னா என்னன்னா, இவங்க வந்து they are highly imaginative. ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டானா அதுல அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணி so focused that he will forget everything else. அப்புறம் வந்து ஈஸியா வந்து அவங்க ரொம்ப சீக்கிரம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவாங்க. பட் some of them are very very good at அந்த ஒரு லிமிட்டடா ஒரு 4 விஷயம் பண்ணா அப்படின்னா அந்த லிமிட்டட் 4 விஷயத்துல they can really excel. ADHD-க்கும் ADD-க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ADHD சில்ட்ரன் ஆர் நெவர் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். ADHD சில்ட்ரன் வந்து ஆர் inattentive. லைக் நம்ம ப்ரிடாமினன்ட்லி inattentive. நீங்க கிளாஸ்ல வந்து சுத்தமா கவனிக்கவே மாட்டான், அவன் பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமா போயிட்டு உட்காந்துட்டு யாருக்கிட்டையும் பேசாம அவனோட தனி உலகத்துல அப்படியே இருப்பான். இது வந்து ADD சைல்டு. ADHD சைல்டு வந்து 3 விதமா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு வந்து கவனிக்காம ஒரு ஓரமா போய் உட்கார்ற ஒரு கைண்டும், இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அட்டென்ஷன் டெஃபிஷியன்ட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர். ஒரு இடத்துல நிக்காம ஸ்கூல் ஃபுல்லா கிளாஸ் ஃபுல்லா சுத்திட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே போட்டுட்டு, இன்னொன்னு வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் 2. ஒரு வாட்டி குவாய்டா இருப்பான், ஒரு வாட்டி ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு இருக்கலாம். ஆனா இவங்க எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் நார்மலா இருக்கலாம். They have a capacity to learn. அது வந்து நம்ம டீச்சிங் மெத்தடாலஜிஸ் பொறுத்து தான் அவங்களோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குமே தவிர அவங்களா வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து லேர்ன் பண்ணுவாங்கங்கிறது வந்து does not look possible at all.
டிஸ்லெக்சியாக்கும் ADHDக்கும் ரெண்டுமே ஒன்னா இல்ல வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ அப்படின்னா 30% ஆஃப் டிஸ்லெக்சிக் சில்ட்ரன் ஹேவ் ADHD or ADD. அப்ப லேர்னிங் டிஃபிகல்டிஸ் ஆல்சோ லீட் டு ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் அண்ட் பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ். இது எதனால ஆகுது அப்படின்னா the major cause is some deficiency or some defect in the central nervous system, because of which the processing. Next வந்து what we've done is talk about learning difficulties. Learning difficultiesக்கும் slow learnersக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் எப்பயுமே எஸ் மேடம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் அந்த ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேடம், ஏன்னா இங்க கொஞ்சம் வாய்ஸ் போய் பிரேக் ஆகி வந்துச்சு. ஏற்கனவே சொன்ன கான்செப்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேடம். சரவணன், ஹலோ, கேக்குதா? எஸ் மேடம், கேக்குது மேடம். ஏற்கனவே அந்த சொன்ன அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேடம். வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி வந்துச்சு, அவ்வளவுதான். அப்படியா? எங்க இருந்து ரிப்பீட் பண்ணோம்? இப்போ நீங்க அந்த ரீகேப் பண்ணீங்களா மேடம்? ஓகே, ADHDக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணீங்களா மேடம்? டிஸ்லெக்சியா. ஆமா மேடம். ஓகே, சரி. ஓகே, இப்போ you can see my screen இல்ல, ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணது தெரியுதா இல்லையா? எஸ் மேடம், எஸ் மேடம். தெரியுது. ஓகே ஓகே. ஸோ ADHDக்கும் ADDக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ADHD சில்ட்ரன் ப்ரிடாமினன்ட்லி inattentive, லைக் அட்டென்ஷனே கான்சென்ட்ரேஷனே பண்ண மாட்டாங்க, போர்டை பார்க்க மாட்டாங்க. they will not even look at you. ஒரு ஓரமா போயிட்டு தனியா குவைட்டா உட்காந்துப்பாங்க. ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கவே இருக்காது. ஆனா ADD சில்ட்ரன் கண்டிப்பா ஹைப்பர் ஆக்டிவா தான் இருப்பாங்க. அட்டென்ஷன் இல்லாம ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியும் இருப்பாங்க. ஒரு வாட்டி இம்பல்சிவா தேவையில்ல, நீங்க ஒரு ஹோம்ஒர்க் இல்ல ஒரு சம் போட்டா 2 நிமிஷத்துல அந்த சம் எப்படி கிரிக்கிட்டு ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும். ஆனா அவன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே போட மாட்டான். மிஸ் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டு கிளாஸ் ரூம்ல சுத்திட்டோ இல்ல மத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோ இல்ல கிளாஸ் விட்டே வெளியில போற மாதிரியோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். அதெல்லாம் இம்பல்சிவ் ADHD. கொஞ்சம் பசங்க இந்த ரெண்டோட காம்பினேஷன் ஆகும் கூட இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் they will be very impulsive, so they will do very well. Sometimes they will not do anything and quietா ஒரு ஓரமா they will sit. அப்ப இந்த ADHD டிஸ்லெக்சியாக்கும் ADHDக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, 30% of dyslexia children will be ADHD. கண்டிப்பா அந்த attention deficient hyperactivity கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட இருக்கும். அப்புறம் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ். இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருக்கிற கொஞ்சம் குறைபாடுனால the inputs that are going to some of the parts of the brain get affected, because of which these children have these issues. இத ஏன் நாம இவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயமா பாக்குறோம்? எப்பயுமே டிஸ்லெக்சிக் சில்ட்ரன் இருந்திருக்காங்களா? இப்ப இந்த தாரே ஜமீன் பர்னு ஒரு மூவி வந்த அப்புறமா, அப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்த அப்புறம் அவேர்னஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, 4 to 5% of school age population has dyslexia or learning disabilities or specific learning disabilities. இதுல பாய்ஸ்க்கு ஜாஸ்தியாவே இருக்கு கேர்ள்ஸை கம்பேர் பண்றதுல அப்படின்னு ஒரு தியரி சொன்னா கூட, இன்னொரு தியரி மேபி அவ்வளோ கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போகாததுனால, சர்டன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நார்த் இந்தியால கேர்ள்ஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல் பெர்சன்டேஜ் குறைஞ்சதுனால கூட இந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. ஸோ இது திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி ஹேவ் டு நவ் அக்செப்ட் அஸ் அ நியூ நார்மல். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, இல்ல நிறைய பேர் ஒரு 2-3 ஏர்லியர் செஷன்ல
போஸ்ட் கோவிட் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து நிறைய பிஹேவியர் ஹேபிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும்ல மேடம். அப்ப இப்ப திரும்பி வரும்போது இந்த பசங்களை நாங்க எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க திருப்பியும் ஒரு அசஸ்மெண்ட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். பிகாஸ் அவங்க என்ன கத்துட்டு இருக்காங்க, எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஷெட்யூல் இல்லை அப்படின்னா திங்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி சேஞ்ச். ஸோ இந்த இந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டியில இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னா ஸ்லோ லேர்னர்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் ஆனா ஸ்லோ லேர்னர்ஸும் லேர்னிங் டிசபிலிட்டியும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிக்கு ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸ்லோ லேர்னர் சில்ட்ரன் வந்து கண்டிப்பா பிலோ ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிற சில்ட்ரனா மாத்திரம் தான் இருக்கும். அப்புறம் அவங்க திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் என்னன்னா, ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இப்போ வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா, அவன் வந்து அந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும்போது தான் அவனுக்கு 5th ஸ்டாண்டர்டோட ஸ்கில்ஸ் வரும். ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கேப் பிட்வீன் நார்மலி டெவலப்பிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் த ஸ்கில்ஸ் that this child has. ஒரு ஸ்லோ சிக்னிபிகண்ட் growth இருக்குமே தவிர இருந்தாலும் கூட இட் வில் பி அட் அ வெரி வெரி ஸ்லோ ஸ்பேஸ். பட் அந்த ஸ்லோனஸ் கூட ஒரு வாட்டி ஜாஸ்தியா போய் கீழே இறங்கி இந்த டபிள்யூ மாடல் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. இட் வில் பி ரிலேட்டிவ்லி ஈவன். அதே பேஸ்ல தான், அதே ஸ்லோனஸ்ல தான் இருக்கும். இந்த பிள்ளைங்க வந்து கண்டிப்பா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்லயும் அப்புறம் லேப் ஒர்க்லயும் இப்ப டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ்லாம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் சத்யால இருந்து ஒரு ஸ்லோ லேர்னர் உங்களோட அந்த ரீஜனல் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு போய் ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து எல்லாரும் முன்னாடியுமே இது பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஸோ ஆனா வந்து அவன் அதை எழுத சொல்ல அந்த சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அவனுக்கு வந்து அது மேல ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்து ரைட்டிங் கொடுத்தோம்னா he will not be able to do it. ஒரு ஸ்கில்ல மாஸ்டர் பண்ணுவாங்க, ஆனா வந்து ஸ்லோவா நாம 2 நாள்ல பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு வாரத்துல பண்ணுவாங்க. இதுதான் அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் வித் லேர்னிங். அவங்க இதே வரல.
ஹலோ மேடம். இல்ல உங்க சைடு ஏதோ நெட் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு, திருப்பி ரீகனெக்ட் பண்ணும். So I request all the participants to be on hold. We'll reconnect. அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் வணக்கம். இப்போ மேடம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க திருப்பி. இப்போ மேடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா myself சரவணன், ஸ்டேட் கோஆர்டினேட்டர் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் சமகர சிக்ஷா. இப்போது மேடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறையா சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்லெக்ஸியா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, டிஸ்கிராஃபியா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, அப்புறம் டிஸ்கால்குலியா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, ஏடிஹெச்டியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்கூல்லே நிறையா இருப்பாங்க. அது எப்படின்னாக்கா நம்ம பேப்பர் கரெக்ஷன் மூலியமாக அந்த குழந்தைகளை தேங்க்ஸ் Hello. மேடம் ஜாயின் ஆயிட்டாங்க. Sorry. Okay, எப்பத்துல இருந்து even realize I have gone offline. நோ ப்ராப்ளம் மேடம். சரி, எப்பத்துல இருந்து இது பண்ண நீங்க அந்த இதுல இருந்தா மேடம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்களா, அப்ப வந்து கட் ஆயிடுச்சு. ஸ்லோ லேர்னர்ஸ். ஓகே, அப்ப இட்ஸ் not too much. Okay. Now you are able to see it? Yes madam. நீங்க பவர் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணலாம் மேடம். இப்ப பவர் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன், தெரியுதா? இல்ல மேடம், இன்னும் ஓபன் பண்ணல நீங்க. Oh my god. Okay, ஒரு நிமிஷம். Sorry. Yeah. இப்போ இன்னும் ஓபன் ஆகல மேடம். ஓபன் ஆகலையா? இல்ல மேடம். Oh my god. Why? What is happening? தெரியலையே. Screen share பண்ணனும். I've shared this. Okay, 1 second.
Okay, madam. Okay, madam. Okay, You madam. can see, you Yes, can madam. get it now. Yeah. Okay. Yes, yes, Sorry, yes. I think No there was problem. some issue with the link. Okay. So No problem. slow learners, I can hear. Okay. Can you hear me now? Madam. Yes, madam. Okay. Slow learnersங்கிறது வந்து children will definitely be below average intelligence. அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த ஸோ என்ன கத்துக்கணும், ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன கத்துக்கணுமோ அவன் வந்து சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஏஜ்ல இருக்கும் போதுதான் கத்துக்க முடியும். ஸோ பட் ஆனா ஸ்லோனஸ் வந்து ஒரு பெரிய பேஸ்ல தான் இருக்குமே தவிர திடீர்னு ஸ்பைக் ஆகும் திடீர்னு குறையும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து ப்ரெடிக்ட் இந்த growth வந்து இப்படியே தான் இருக்கு. 2 கிளாஸ் ஏர்லியர் டேஸ்ல வந்து இப்பதான் நம்ம எல்லாருமே ஆல் பாஸ் ஆக்குறோம். ஆனா ஏர்லியர் டேஸ்ல வந்து சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லயோ இல்லைன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயோ ஃபெயில். நெக்ஸ்ட் இயர் அந்த சைல்ட் வுட் பி ஏபிள் டு கோ பாஸ் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் கோ டு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட். அது வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் சில்ட்ரன் இருந்ததுனாலதான் தட் வாஸ் பாசிபிள். இப்ப வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ், ஆனா ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து வில் டூ எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இன்ஃபோசிஸ்ல வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்னே ஒரு பெரிய டிவிஷனே வச்சிருக்காங்க. know that these students can do some extremely intricate technology development issues. Hello, கேக்குதா? Hello. Audible, madam. Audible, madam. Okay, because I'm a little concerned now. Okay. Okay. அப்புறம் இதோட காசஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, கண்டிப்பா there is a genetic ஃபேமிலியில ஒரு ஹெரிடிட்டரியா ரன் ஆயிருக்கிற ஒரு கண்டிஷனா கண்டிப்பா இருக்கும். நம்ம ஆக்சுவலா ஒரு வாட்டி நாங்க வந்து கேஸ் ஸ்டடி கேட்டா உங்க வீட்டுல யாருக்கானா இது இருந்திருக்கா அப்படின்னா, ஒரு மாமா இல்ல அவர் வந்து சரியா படிக்கல, அவரு ஒழுங்கா அவர் வந்து ஸ்கூல்ல விட்டு நின்னுட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த மாமாக்கு வந்து இருந்திருக்கலாம். இது வந்து ஒரு கெஸ் தான் பண்ண முடியும். செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், இப்போ வந்து the numbers are going up both in terms of middle income இருக்கட்டும், lower income இருக்கட்டும். fetal alcohol syndrome, அந்த மதரோட ஆல்கஹாலிக் ஹேபிட்ஸ் கண்டிப்பா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷனிங்ல there are issues because of which children are being diagnosed to having learning disabilities, specific learning disabilities and being slow learners. Third cause வந்து prematurity at birth நடக்கிற விஷயம், ட்ராமாவா இருக்கட்டும், ஃபோர்சப்ஸ் டெலிவரிஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ப்ரொலாங்டு லேபரா இருந்தா கூட அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை ஒரு அளவுக்கு போகாததுனால ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் இட் குட் some aspects they will be okay, some aspects they will not be okay. அப்புறம் conditions occurring after birth, malnutrition of the child, high fever, பாக்ஸ், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ். பட் இது எல்லாமே கியூர்ங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது. we can only the child to manage his condition and to live with it. இது வந்து ஒரு லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். ஏன்னா அடல்ட்ஹுட்ல அவனுக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில்ஸ் வந்து வேற மாதிரி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் போகும்போது அவனுக்கு ஸ்கில்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். கல்யாணம் பண்ணிட்டா இல்ல ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணோம்னா அங்க அவனோட ஸ்கில்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அப்பதான் and all the other things set in because they are unable to manage the situation that is around. நம்ம ஊர்ல வந்து we have a follow up system. இப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் வச்சுட்டு ஃபாலோ அப் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம் உங்க ஸ்கூல்ல அப்படின்னா, நீங்க எல்லாம் கொஞ்ச நாள் அவன் பாஸ் பண்ணிட்டானா, இன்னொரு இதுக்கு போயிட்டானா, ஒரு கம்யூனிட்டி பண்ணிட்டானா, ஐடிஐ ஜாயின் பண்ணிட்டானா, வேற ஏதாவது கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டானா, அப்ப அங்க அதோட நம்மளோட கனெக்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். அங்க இருந்து ஒரு காலேஜ் லெவல்ல வரைக்கும் அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்த அப்புறமா we don't have this, நம்ம வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு ஃபாலோ பிளான். ஹலோ, எஸ் மேடம், ஆடிபிள் மேடம். ஓகே, ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு டெவலப்மெண்ட் பிளான் வந்து இஸ் நெவர் வித் அஸ். அப்போ வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் தான். என்ன எதுக்கு நாம அசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, என்ன மாதிரி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அசஸ் பண்ணுவோம். கோமார்பிட் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிஸ்லெக்சியாவோட சார்ந்த வேற ஏதாவது ஒரு டிசார்டர் இருக்கா, சம்டைம்ஸ் வந்து டிப்ரெஷன், மென்டல் இல்னஸ் கூட ஒரு கண்டிஷனா இருக்கலாம், கிளாஸ்ல வந்து கவனிக்காம இருக்கிறதுக்கு, இல்ல ஹார்ட்ல ஏதான ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கேன்சரா கூட இருக்கலாம், சைல்ட்ஹுட் கேன்சர் டிசீசஸ் கூட.
அந்த டைம்ல கூட அவனோட ஸ்கொலாஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறையிற பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அப்ப அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம 3 தான் எவாலுவேட் பண்றோம். ஒண்ணு வந்து அந்த சைல்டோட லேர்னிங் ரீடிங் கெப்பாசிட்டி, இன்னொன்னு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் கெப்பாசிட்டி, அப்புறம் ரிட்டன் அண்ட் எக்ஸ்பிரசிவ் கெப்பாசிட்டி. இது 3 தான் நாம வந்து ஜென்ரலா அசஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய 3 விஷயம். லாங்குவேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் ஈச் லாங்குவேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ வந்து இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு ஒரே அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்றோம். மேத்தமேட்டிக்ஸும் அதே மாதிரி ஒரே அசஸ்மெண்ட் டூல் தான் யூஸ் பண்றோம். பட் லாங்குவேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் லாங்குவேஜஸ் இவ்வளோ diversified இருக்கிறது. I think the government of India itself has come up with the language early detection of dyslexia as language is concerned. to 7 years ஒன்னு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 9 years and above ஒன்னு இருக்கு. ஸோ இது பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க மொழியோ இல்ல அவங்க இப்ப நிறைய தமிழ் சொல்லி கொடுக்காம வேற ஒரு லாங்குவேஜை வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பசங்க will have a lot of other difficulties. So dyslexia assessment in languages for India வந்து is a kit that I think across all schools you should. தமிழ் தெரியல, தமிழ் சரியா படிக்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அசஸ்மெண்ட் டூல் கிளாசிபிகேஷன், இந்த அசஸ்மெண்ட் நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம். அவன் எந்த லெவல்ல இருக்கான், எங்க அவனுக்கு இருக்கு அப்படின்னு as far as language is concerned நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும். இன்னொன்னு வந்து கிரேட் லெவல் கிளாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கிரேட் லெவல் அசஸ்மெண்ட். அதுல என்னன்னா லெட்டர் ஐடென்டிபிகேஷன் தான். அவனால லெட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா, கேபிட்டல் லெட்டர்ஸா இருக்கட்டும், லெட்டர்ஸா இருக்கட்டும், இதுல இருக்கட்டும், கர்சிவ் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸா இருக்கட்டும், அவனால லெட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா, லெட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் வேர்ட்ஸ். இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம மேக்ஸிமம் 5 to 6 அவன் கரெக்டா சொன்னான் அப்படின்னா he is not dyslexic. You don't have to worry about it. You just have to give him extra homework. அந்த 5-6க்கு கீழே இருந்தாதான் இந்த பசங்க will have a real problem. நாம வந்து லெட்டர்ஸுக்கே செக் பண்ணாம நேரா வேர்ட்ஸுக்கு போயிட்டோம், நம்ம ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் தப்பா தான் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ லெட்டர்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லெட்டர் ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணி எல்லா 26 லெட்டர்ஸும் அவனால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது, கேபிட்டல் பண்ண முடியுது, ஸ்மால் பண்ண முடியுதுன்னு தெரிஞ்ச அப்புறமா தான் 2 words, 2 letter words, 3 letter words, 4 letter words, ஸ்லோலி வேர்ட்ஸுக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து சென்டென்சஸ்க்கு போயிட்டு சென்டென்சஸ்ல இருந்து பேராகிராஃப் போயிட்டு பேராகிராஃப் ஒரு ஸ்டோரி, அந்த ஸ்டோரியில இருந்து அவங்க அந்த கான்செப்ட் புரியுதா, அதை என்ன பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு பெரிய மெத்தடாலஜி அண்ட் திஸ் இஸ் a standard மெத்தடாலஜி. ஸோ இதப்படி நம்ம பண்ணோம்னா இது ரொம்ப நாங்க தான் வந்து பண்ணணும்னே கிடையாது. உங்க லெவல்ல இட்ஸ் லைக் a question paper. அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எடுத்துட்டு உங்க சைல்டு கிட்ட கொடுத்து நீ இந்த டெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா அதுல வர அந்த மார்க்ஸ் அந்த பெர்சன்டேஜ் வச்சு நாம வந்து அவன் அந்த கிரேட்ல இருக்கணுமா, கிரேட் பின்தங்கி இருக்கிறான், அப்ப ரெமிடியல் கிளாஸ் நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கேக்குது இல்ல சரவணன்? ஹலோ? Yes madam, audible. ஓகே சரி. இன்னொரு செட் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் வந்து பிரதமோட அசஸ்மெண்ட். ஐ திங்க் பாண்டிச்சேரி we have done this across number of schools. இதுல வந்து பிரதமோட ஏசர் அசஸ்மெண்ட்லயும் இதே மாதிரி தான். தமிழா இருந்தாலும் சரி there is words, அதுக்கப்புறம் சென்டென்சஸ், பேராகிராஃப்ஸ், அப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. இதுதான் சிஸ்டம் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட். நம்பர்ஸ் கூட நம்பர் ரெகக்னிஷன் ஃபர்ஸ்ட் to 9 அந்த நம்பர் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர்ஸ் ரெகக்னிஷன், 2 digit numbers recognition, அப்புறம் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன். இது பண்ண அப்புறம் தான் நம்ம 3 digit நம்பர்ஸ்க்கும் டிவிஷனுக்கும் போனோமே தவிர இதுக்கு நாம இப்ப எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா why we are having so many issues அப்படின்னா ப்ரீ கேஜி இல்ல கிண்டர் கார்டன்லயே எல்லாமே the child should come with the set of skills when they are coming for admission to LKG அப்படின்னு பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்னால எதுவுமே வந்து ரொம்ப ஏர்லியர் ஏஜ்ல சொல்லி கொடுக்காம எல்லாத்தையுமே போட்டு அந்த சைல்ட ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணதுனால a lot of these issues keep happening.
சோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணலாம், வாட் இஸ் இட் தட் வி கேன் டூ. எங்க ரூம்ல இந்த மாதிரி ஒரு சைல்டு இருக்கு அப்படின்னா அது உங்க எல்லாருக்கும் ரெமிடியல் எஜுகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும். ரெமிடியல் எஜுகேஷனுக்கும் டியூஷன்ஸ் போவாங்கல்ல, என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, டியூஷன் கேன் பி டன் ஒரு 30-40 பசங்களை உட்காந்து வச்சுட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த ஹோம்ஒர்க் எடுங்க, ஹோம்ஒர்க் அசிஸ்டன்ஸ் மாத்திரம் தான் டியூஷன் முடியும். ஏன்னா டியூஷன்ல வந்து அந்த டீச்சர் இஸ் நாட் ட்ரெயின் டு ஹேண்டில் எனிபடி எல்ஸ் அதர் தென் மெயின் ஸ்ட்ரீம் எஜுகேஷன். அப்ப ரெமிடியல் வந்து டெஃபினட்டா இட் கேன் பி டன் இன் ஸ்கூல் ஆல்சோ. ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ரெமிடியல் ப்ரோக்ராம்ஸும் பண்ண, 1-to-1 ரெமிடியல் ப்ரோக்ராம்ஸும் பண்ண. ரெமிடியல் டீச்சர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த கிளாஸ்ல எந்த லெவல்ல சொல்லி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த எந்த லெவல்ல இருக்கோ அந்த வந்து அவங்களோட டீச்சிங்க ஆரம்பிக்கணும். இப்ப வந்து நம்பர்ஸ் தெரியும், 1 to 9 தெரியும், டிஜிட் தெரியும், ஆனா நம்பர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா கிளாஸ்ல வந்து ஃபிராக்ஷன்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதுக்கு ஜாஸ்தியா போனா கூட நீங்க இந்த லெவல்ல இருந்து அந்த கான்செப்ட் ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் ரெமிடியல் டீச்சிங். அதுக்கப்புறம் ரெமிடியல் டீச்சிங்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஸ்லோனஸ் அண்ட் மோஸ்ட் சில்ட்ரன் வித் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி do very well when it is 1-to-1 teaching. இந்த 1-to-1 teaching எப்ப பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம்ல தான் 1-to-1 டீச்சிங் பண்ண முடியும். டீச்சிங் மெத்தடாலஜி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும். நாங்க வந்து கேமல் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படின்னா கம்பைன்ட் ஆக்டிவிட்டி மேக்ஸிமம் லேர்னிங். அப்போ லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங், ரீடிங், திங்கிங் இந்த 5 ஸ்கில்லையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி we do have a method of teaching. அதுல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபுல் கிளாஸ் ரூம சின்ன சின்ன குரூப்பா நாட் ஆன் த கிளாஸ் தட் டே. இப்ப வந்து எங்களோட ரெமிடியல் டீச்சிங் இருக்கிற கிளாஸஸ் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்ல ஒரு அந்த ரெமிடியல் கிளாஸ் ரூமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு வரும், 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தும் சைல்டு வரும், 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தும் சைல்டு வரும். அங்க வந்து எபிலிட்டி பேஸ்ட் தான் பண்ணணுமே தவிர அவங்க எந்த படிக்கிறாங்களோ அது பேஸ் பண்ணி குரூப்பே பண்ணக்கூடாது. ஆனா தோ இந்த மாதிரி சின்ன குரூப்பா நம்ம பிரிச்சா கூட ஆக்டிவிட்டி தான், அந்த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் தான் பண்ணணும். ஓரல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப குறைச்சு, கம்யூனிகேஷன் ஐ மீன் அந்த போர்டு கிட்ட டீச்சர் டிக்டேட் பண்றத வந்து ஓரளவுக்கு கண்டிப்பா குறைச்சுதான் ஆகணும். அப்படி பண்ணாதான் இந்த பசங்களால கத்துக்கும். அப்புறம் அந்த அந்த சைல்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு கேப் வந்து கண்டிப்பா ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு லேர்னிங்க்கு ஒரு atmosphere கிரியேட் பண்ணிட்டு there has to be joy in learning and it has to be made simple process. ஒரு காம்ப்ளிகேட் ஐயோ நான் வந்து இந்த கிளாஸ்ல உட்காரணுமே அப்படின்னு புலம்பிட்டே அந்த குழந்தை உட்காராம, ஓ ஜாலி இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம விளையாடிட்டே பண்ணுவோம், சோ நாம அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி பண்ணணும். அப்புறம் நிறைய ஸ்கோப், அந்த சைல்டு வந்து தானா செல்ஃப் லேர்னிங், he should be in a position to learn by himself and with his peer groups. அப்ப நாங்க ஃபாலோ பண்ற கொஞ்சம் டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன அப்படின்னா, மூவ்மெண்ட் லேர்னிங். நிறைய பசங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிராக்சியா இருக்கிறதுனால ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் இல்லாத, உட்கார சொன்னா ஒரு இடத்துலயே உட்காருவான், எழுந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுனா அந்த எழுந்துக்கிறதுக்கு ஒரு 4-5 நிமிஷம் ஆகும். அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு வந்து இந்த இப்ப நாம வந்து டேஸ் ஆஃப் த வீக் சொல்றோம் அப்படின்னா, சண்டேல ஆரம்பிச்சு நீ ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு ஒரு இதுலயும் இருக்கும்போது மண்டே சொல்லு, டியூஸ்டே சொல்லும்போது வந்து அவன் மூமெண்ட்டும் ஆகுது, கத்துக்கிறான். சோ இதுதான் மூமெண்ட் லேர்னிங். இன்னொன்னு வந்து பியர் குரூப் லேர்னிங். பசங்க ஒன்னா வச்சுட்டு இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ், அந்த டயஸ உருட்டி போட்டு இது திஸ் என்ன அப்படின்னா யார் யாரு சொல்றாங்களோ அந்த பர்சன், இது வந்து அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்கு டு நோ மோர். அப்ப இன்னொருத்தங்க டைஸ் போடும்போது ஏபிள் டு ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே நெக்ஸ்ட் அந்த இது வரும், அந்த நம்பர்ஸ் வரும், அந்த நம்பர்ஸ் வந்தா நம்ம வந்து இந்த ஆன்சர் கரெக்டா சொல்லணும், சோ கரெக்டா சொன்னாதான் பாயிண்ட்ஸ். சோ இந்த பியர் குரூப்
வந்து ரொம்பவே முக்கியம் இந்த பசங்களுக்கு. தே பிக்அப். நாங்க வந்து பண்ண ஒரு அசஸ்மெண்ட்ல ஒரு 1-to-1 டீச்சிங்ல எவ்வளவு கத்துக்கிறாங்களோ, ஒரு 4 1-to-1ல எவ்வளவு கத்துக்கிறாங்களோ அது வந்து ஒரே ஹவர்ல இந்த பியர் டு பியர் லேர்னிங்ல ஈஸியா ஒரு காம்படிஷன் வேற, ஹெல்தி காம்படிஷன் அவங்களுக்குள்ள உருவாகுது. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஷைனஸோ இல்லைன்னா நம்ம யார்கிட்டயுமே பேசாம ஒதுங்கி இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் பிஹேவியர் இருந்தா இப்படி பியர் டு பியர் லேர்னிங்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சரவணன் கேக்குது இல்ல? Yes, madam, audible. Okay. And the next important way of teaching வந்து is using drama. இது ஆக்சுவலா the planet of the earth வந்து ஒரு ஷீட்ல இதெல்லாம் பிளானட்ஸ். அப்ப ஒரு சைல்டும் ஒரு பிளானட். அந்த பிளானட்டோட என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறாங்க, வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளோ, ஏர் எவ்வளோ, இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு டிராமா ஃபார்மேட்ல ஓரலா சொல்றதுனால they able to remember it more. இது மாத்திரம் இல்லாம இந்த டிராமா தெரப்பிய வச்சு என்வாயன்மெண்ட் நிறையவே கத்து கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஹாரஸ்மெண்ட்ஸ்ல அபியூஸ்க்கு அதெல்லாம் நிறைய through the use of this drama techniques we are able to do. The other one is teaching through manipulation. ஒரே கான்செப்ட் தான், அது வந்து வேற வேற வித்தியமா எப்படி டீச் பண்ணலாம். அப்புறம் ஸ்மால் குரூப் லேர்னிங் லைக் ஐ செட் ஆல்ரெடி. ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான். இப்ப ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து வேற வேற விதமா எப்படி நாம டீச் பண்ணலாம். மைண்ட் மேப்பிங் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மேப்பிங்ல ஷேப்ஸும் பண்ணிட்டு இத வந்து நீங்க சுத்தி பாக்குற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து எப்படி நீங்க அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள்னா அவன் என்ன ட்ரையாங்கிளா பாத்திருக்கான், அந்த கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற அந்த கிளாக் வந்து சர்க்கிள், அவனோட நம்பர் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள். இந்த மாதிரி he is able to mind map and match it with the object of the same shape. So mind mapping மூலமா we can இப்படி விஷுவலா கத்து கொடுத்தா they are able to remember and recollect a lot more. அதுக்கப்புறம் ஒரு சிஸ்டம் கான்செப்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா we do a lot of floor activities. அந்த floor activitiesல அவங்களோட ஃபிளாஷ் கார்டை வந்து அந்த டிரா பண்ண பிக்சர் மேட்ச் பண்ணி வைக்கிறது. சோ அப்ப வந்து லெட்டர்ஸ் இதுல வந்து மார்ஸ் எழுதிருந்து அந்த பிக்சர்லயும் மார்ஸ் எழுதி விஷுவலாவே he is able to identify and அதுக்கப்புறம் லெட்டர் ஐடென்டிபிகேஷனும் கத்து கொடுத்துடலாம், நம்பர் ஐடென்டிபிகேஷனும் கத்து கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரே ஒரு கான்செப்ட் ரீடிங், மேட்சிங் and the entire solar system. இது வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா இல்லைன்னா ஒரு வாரம் ஃபுல்லா ஆக்டிவிட்டி. ஒரு நாள் பிளாஷ் கார்ட்ஸ், ஒரு நாள் அந்த ரீட் பண்றது, ஒரு நாள் உங்களால முடியும் அப்படின்னா வெளியில போய் ஆக்சுவலா அந்த பிளானட் மாதிரியே இருந்து நான் பூமியை சுத்தி வருவேன் அப்படின்னா அந்த பூமியை சுத்தி வர மாதிரி. சோ தட் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது வந்து வேகா ஒரு தியரி மாத்திரம் இல்லாம ஆக்சுவலா ஒரு கான்செப்ட். இதை வந்து ஞாபகம் அப்படின்னா which is the sun, which is next to the sun அப்படின்னா அவன் தான் சன்னா இருந்தான், அந்த பேரு அவன் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்படி able to recollect it faster. இன்னொன்று வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் இப்போ பழங்குடிய வச்சு நிறைய மேத்தமெட்டிக் probability concepts, puzzles வச்சு நிறைய we will be able to teach them. Especially if you are a tactile learner, இந்த மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் கத்து கொடுத்தா 2x2னா 2 ஸ்டிக் பேர் பண்ணி அதை கவுண்ட் பண்ணி 4 இந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி கத்து கொடுத்தா these children will be able to learn faster. இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் கேட்கலாம், கிளாஸ் ரூம்ல எல்லாம் 40 மேடம், எங்களால எப்படி வந்து ஒரு 2 சைல்டுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும், இல்லைன்னா இவ்வளோ கான்சென்ட்ரேஷன் நாங்க எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா you should look at using technology. எக்கச்சக்கமான ஃப்ரீ டவுன்லோடபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போனா சாஃப்ட்வேர் நிறைய டெக்னாலஜி இஸ் அவைலபிள். அதுல வந்து மெட்ராஸ் டிஸ்லெக்சியா ஆவாஸ் ரீடர் வந்து கெப்பாசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் யூஸ் அண்ட் த மோஸ்ட் ரிலையபிள்
that I will recommend to all of you. அப்புறம் டிசிக்ஸியான்னு ஒரு 8-year-old child அவனோட கிளாஸ்மேட் ரொம்ப சஃபர் அதனால he has found இப்பதான் அது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இன்னும் அது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But that is supposed very good for children for learning languages, or children who have issues with maths, or children who have issues with geometry. So it is supposed எங்கெங்கெல்லாம் கிளாஸ் டீச்சரால பண்ண முடியலையோ, இப்ப வந்து if your child is a auditory learner, நீங்க ரூம்ல இன்னைக்கு எடுக்க போற ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 3-4 கொஸ்டின், சப்போஸிங் நீங்க வந்து சோலார் சிஸ்டம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 5 பேராகிராஃப வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சைல்டுக்கு அனுப்புனா அவங்க ஒரு 4 வாட்டி இல்ல 10 வாட்டி வீட்டுல இருந்தாலும் அந்த அவனோட போன்ல இருந்தோ இல்ல போன்ல இருந்தோ கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுவே அந்த ஆடிட்டரி லேர்னிங்லயே நிறைய he will be able to remember. இன்னொன்று வந்து ஆகுமெண்டாலிட்டி. This is basically for reading newspapers and மத்த சைனேஜஸ். இப்ப ரோட்ல போகும்போது சைனேஜஸ் எல்லாம் இவங்களால படிக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டூல் வந்து இந்த ஆகுமெண்டாலி. சரி, நான் இப்ப வந்து I am a teacher. நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன் மேடம். என் சைல்டுக்கு வந்து நான் தமிழ் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கலாம், நான் வந்து எப்படி கற்றுக் கொடுக்கறது, மேக்ஸ் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கறது அப்படிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து you have to assess 3 years to 5 years assess இந்த சைல்டோட லெவல் என்ன இருக்கு, அவனால லெட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா, அவனால இது என்னது சிங்கிள் வேர்ட்ஸ், டபுள் 2-letter words, 4-letter words. தமிழ்ல வந்து அந்த கானாச்சா however you call அந்த ஆடியோ தான் பிளே பண்ண முடியல, பிகாஸ் எனக்கு கொஞ்சம் தமிழ் வேர்ட்ஸ் I won't be able to say. So இதுல நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்டோரி மூலமா ஒரு teaching methodologies that you can. Mind map also can be a way of doing. இப்ப நாம ஒரு கதையோ இல்ல சாப்டரோ எடுத்துட்டு அதுல ஒரு 2-3 பேராகிராஃப்ல அவனுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிற வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் பிக் பண்ணி அந்த வேர்ட்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். அது கொடுத்த அப்புறம் அந்த புது வேர்ட்ஸை வச்சு அவனை ஒரு சென்டென்ஸோ இல்லைன்னா அவனை அதை வச்சு ஒரு பேராகிராஃப் இல்ல ஒரு ஸ்டோரியோ வாட் எவர் லெவல் ஹி இஸ் இன் அதை வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லணும். இப்படி கிரியேட் பண்ணானா அவன் அந்த யூசேஜ் ஆஃப் த வேர்ட் கரெக்டா பண்றானா இல்லையா, அப்ப வந்து அந்த வேர்டோட மீனிங் புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங். அந்த ஒரு கதை சொல்லிட்டு அந்த கதையை அதுல இருந்து அவனையே கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லணும், அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லணும். அதை வந்து திருப்பி ரிப்பீட்டிங் த சேம் சின்ன குரூப் பண்ணி ஒரே பேராகிராஃப 4 வாட்டி படிங்க, நீ படி, நீ 2 லைன் படி, நீ முடிச்சப்புறம் இவன் படிக்கணும், இவன் முடிச்சப்புறம் அப்படின்னு ஒரு சைக்கிள் மாதிரி நாம பண்ணோம் அப்படின்னா they will be able to understand each other. அப்புறம் குவிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த குவிஸ் வந்து ஃபார் 2 things. ஒன்னு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். தி அதர் திங் இஸ் அவன் வந்து ஐயோ அவன் என்ன கேள்வி கேட்டு போறான், எனக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் தெரியணும் அப்படின்னு he will start concentrating and listening to everybody else in the class. இல்லன்னா என்ன ஆகும்னா, உன்னாலதான் இன்னைக்கு நமக்கு குவிஸ் தோத்து போனோம், நீ ஏன் படிச்சுட்டு வரல அப்படின்னு மத்த பசங்க கேட்டு கிண்டல் பண்ணுவாங்க. பயத்தினாலே கூட they will start looking at these things. தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல, சிங்குலர், ப்ளூரல், verb, adjectives, past இதெல்லாம் தெரிஞ்ச அப்புறமா தான் நீங்க வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான புறநானூறு, அகநானூறு அந்த மாதிரி எல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டட் சாப்டர்ஸ் எடுக்க முடியும். இந்த பேசிக்ஸே தெரியாது, கால் எங்க போடணும், கா எங்க வரும், தா இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியாம இருந்தா becomes very difficult for them. அப்ப இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி கத்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் ஆல்பபெட்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை அப்படின்னா போனடிக்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப SEக்கும் சாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஸ்பெல்லிங் சம்டைம்ஸ் ஆர் த சேம்.
சைலண்ட் லெட்டர்ஸ் என்ன, ரொம்ப ஆம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டிய லெட்டர்ஸ் என்ன, WH வேர்ட்ஸ் என்ன, பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் என்ன, ப்ரிஃபிக்ஸ்னா என்ன, என்ன, சினோனிம்னா என்ன, ஆன்டோனிம்னா என்ன, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளேவே மெத்தட்லயோ இல்ல இந்த ஒரு கதை சொல்ற மாதிரியோ இல்ல ஒரு சிம்பிள் ரீட் எக்ஸசைஸ்னாலயோ அதை வச்சுதான் சொல்லி கொடுக்க முடியும். ஐ எம் கோயிங் டு டீச் 5 nouns டுடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு அந்த பையன் வந்து கண்டிப்பா உங்க கிளாஸ கவனம். மேடம் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிருக்கு மேடம். ஷேப்ஸ் அப்புறம் பை ரேடியஸ் மேடம் உங்க பிரசன்டேஷன் பிரேக் ஆயிருக்கு மேடம். பிரசன்டேஷனா எங்க இருந்து வரல மேடம். இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த கான்செப்ட்ஸ்ல தான் அந்த தமிழ்ல இருந்தா தமிழ்ல கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்க, இல்லனா இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணமா? ஓகே, I don't know why I'm having such an issue to. No problem. அது கனெக்டிவிட்டி பிரேக்னால அந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு மேடம். ஆக்சுவலா ஐ திங்க் இல்ல பவர் ஃபெயிலியர் என் ஜெனரேட்டருக்கும் இதுக்கும் கண்டிப்பா. இப்போ you are able to see the presentation? No presentation ஆன் ஆகல மேடம். ஆன் பண்ணினா சரியாயிடும். ஆன் ஆகுது. வியூ ஸ்கிரீன் ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ இன்னும் ஓபன் ஆகல மேடம். ஓகே, 1 second. Okay. Now? வருதா? வரல மேடம், இன்னும் வரல. ஸ்கிரீன் வந்திருக்கு, நீங்க அந்த ஃபோல்ட் ஸ்கிரீன் வந்திருக்கு. ஓகே, I don't know why. இப்போ இன்னும் வரல மேடம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மேடம், வரும் மேடம். Oh, this today is crazy. Okay, I think ஒரு நிமிஷம். What I have to do is are you to see it now? இல்ல மேடம், இன்னும் வரல மேடம். இப்போ because என் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. லோட் ஆகுது. ஓகே மேடம். ஓகே, சோ இப்போ இந்த if you என் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறேன் மேடம். நான் எனக்கு வந்து தமிழ் எப்படி கத்து கொடுக்கறதுன்னா, the first thing you have to do is ஒரு டாபிக்கா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு கதை மூலமா அவங்களுக்கு சொன்னாதான் அவங்களுக்கு புரியும். அந்த கதையில இருந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கதை புரியுதா, கதை புரிஞ்ச அப்புறம் இதுல இருந்து நீயே கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட் பண்ணு, இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீயே ஆன்சர் பண்ணு. இந்த கொஸ்டினையும் ஆன்சரையும் 2 சொல்லி பாரு. அப்ப அந்த பேராகிராஃப்ல ஒண்ணு, அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல இல்ல அந்த கதையில உனக்கு டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கா, அந்த டிஃபிகல்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த வேர்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு நீ புதுசா சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவனுக்கு வேர்டோட எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியுதா இல்லையான்னு நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு குவிஸ் மூலமா தான் இந்த சின்ன குரூப்ஸ் லேர்னிங் டிசைரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இப்ப அவன் குவிஸ்ல வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு அவன்ல நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் என்ன, இதுக்கு
நம்மள கேட்டுருவாங்களோ, நம்மள கேட்டா நம்ம சொல்லலைன்னா நம்ம குரூப் தோத்து போயிடுவோம், அதனால எல்லாரும் நம்மள வந்து சோ அதனாலயே அவன் வந்து கான்செப்ட் சம்டைம்ஸ் இது வந்து பேக் ஃபயரா கூட ஆகலாம். ஆனா இதை வந்து மானிட்டர் பண்ணி அந்த கிளாஸ் டீச்சர் கரெக்டா யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் வே டு டீச் லாங்குவேஜஸ் டு சில்ட்ரன். புதுசா சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் அவனை கொண்டு வந்துடலாம். பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல, கிராமர்ல வந்து சிங்குலர், ப்ளூரல், வேர்ப், அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவனை வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் திறந்து வச்சு இப்ப இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து இந்த இந்த வேர்டை வந்து பிக் பண்ணு, அந்த வேர்டு எவ்வளவு இடத்துல இருக்குன்னு பிக் பண்ணு, அதை வச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீ அதை படிக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க. சோ நியூஸ் பேப்பர் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல். ஏன்னா அது வந்து அவன் வீட்டுல சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கையில ஒரு புக் இருந்தா கூட he will start into the habit of reading. முக்கால்வாசி டிஸ்லெக்சியாவும் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்கிற பசங்க ஐயோ இது எனக்கு வராத அந்த புக்கை தொடவே பயப்படுவாங்க. அந்த வந்து போக்குனாலே அவனுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், கியூரியாசிட்டி டு லேர்ன் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாலே போதும். சரவணன், யூ கேன் ஹியர் மீ? மேடம், எஸ் மேடம். ஹலோ, ஓகே ஓகே, கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இங்கிலீஷை பொறுத்த ஃபோனடிக்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வந்து சவுண்ட் ஒரே சீக்கும் சாக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும், சீக்குக்கும் பீக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். படிக்கும் போதோ இல்ல மேக், டேக் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு. அப்புறம் சைலண்ட், திடீர்னு ஒரு ஆல்பபெட் இருக்கும், அந்த சைலண்ட் ஆல்பபெட்டை வந்து வேற மாதிரி மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி படிப்பான். சோ இது வந்து நம்ம எப்படி இந்த பேசிக் ஃபோனடிக்ஸ் தான் நவுன்ஸ், ப்ரோனவுன்ஸ், ப்ரிபோசிஷன், acronyms, synonyms, simple sentences, parts of the speech க்கு இது வந்து ஒரு பேசிக்கா 2 3 4 ஸ்டெப்ஸ் போட்டா இது முடிச்சிட்டோமா அதுக்கு நெக்ஸ்ட். இது எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெட்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன். அவனால ABCD ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சாதான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஃபோனடிக்ஸ்க்கே நம்ம இறங்கணுமே தவிர, இல்லைன்னா இன்னும் அந்த இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன்லயே தான் இருக்கணும். மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூலமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா நம்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான். இஃப் இஸ் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர், டபுள் டிஜிட், 3 டிஜிட் நம்பர், அப்புறம் பேசிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து சப்ராக்ஷன் அண்ட் அடிஷன் தான். சப்ராக்ஷன் அண்ட் அடிஷன் தெரியாம மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷனுக்கு போகவே முடியாது. கொஞ்சம் பசங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்ராக்ஷன் சுத்தமா பண்ண மாட்டாங்க, மல்டிப்ளை அடிஷன் ஈஸியா பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மூணு ஸ்டெப்பா பிரேக் பண்ணி அதே ப்ராப்ளம்ல ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் சப்ராக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கும்போது they will be able to at least put interest into doing this. இந்த நம்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்ச அப்புறமா ஜியோமெட்ரியா இருந்தாலும் சரி, இப்ப ஃபிராக்ஷன்ஸ் வந்து 3/4 அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வட்டம் 3 பசங்களை அதுல வச்சுட்டு 4 பசங்களை வெளியில எடுத்தா இப்போ அங்க என்ன இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ். அதே மாதிரிதான் ரேடியஸ் of the circle, ஒரு இது sides of the rectangle, triangle என்ன பண்ணும், ஆப்டிகல்னா என்ன, இது எல்லாமே விஷுவல் பண்ணாதான் மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கத்துக்க முடியுமே தவிர நாம வெறும் கான்செப்ட்ஸா, தியரியா, ஸ்டெப்ஸா அவன் மகப் தான் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த புரிஞ்சுட்டு பண்ண மாட்டான். புரியல அப்படின்னா அவனோட ஃபியூச்சர்ல எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கும் அவனுக்கு மேத்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். So that becomes a huge issue. இது இந்த டீச்சிங் மெத்தடாலஜி ரொம்ப முக்கியம் வந்து the content. இன்னைக்கு வந்து லெசன் பிளான்ல என்ன எடுக்க போறோம், அந்த கான்டென்ட்டுக்கு என்கிட்ட TLM இருக்கா, டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல் இருக்கா, அதை வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும். அது அந்த டீச்சிங் மெட்டீரியல் பேஸ் பண்ணி நாம என்ன ஆக்டிவிட்டி செய்ய போறோம். டெய்லி ஒரே மாதிரி ஆக்டிவிட்டி செஞ்சாலும் போர் அடிச்சுக்கணும். சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். நேத்து ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா அதை விட அந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணிட்டு அதை விட ஒரு ஸ்டெப் காம்ப்ளிகேட்டடான ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும். அப்புறம் எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும். ஒர்க் ஷீட்ஸ் எல்லாருக்குமே பிரிண்டட் ஒர்க் ஷீட்ஸோ இல்ல வாட் எவர் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஆன் திஸ் ஒன் கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸியரா இருக்கும். ஒரு பெரிய விஷயம் டீச்சர்ஸ் ஹேவ் டு டூ இஸ் ஒரு மூமெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த சைல்ட் who is not
உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்லெக்சிக் அப்படின்னு இருந்தா அவனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, ஆனா ஓவரா பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா புரியுதா உன்னால இல்ல நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமான்னு கொஞ்சம் கேர் எடுத்து சொல்ற மாதிரி சொன்னா அவனோட கான்பிடன்ஸ் கொஞ்சம் ஆயிட்டு he will be able to concentrate your class. இதுல ரொம்ப என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கண்டிப்பா திட்டக்கூடாது. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல அவங்க எம்பாரஸ் பண்ற மாதிரியோ இல்ல அவங்க வெக்கப்படுற மாதிரியோ எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாம அஃபெக்ஷனோட பண்ணா இட் இஸ் ஈஸியர். இந்த அத்தனை டிசபிலிட்டியும் ஒரு பெரிய சைக்கிள் மாதிரி. லிட்ரஸி ஃபெயிலியர், என்னால படிக்க முடியல அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப வெக்கம் இருக்கும், இல்ல ரொம்ப லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கும். அதனால நான் இன்னும் ஃபர்தர் பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ், என் பிஹேவியர் உங்களோட அட்டென்ஷனை வெறுப்பேற்றுற மாதிரி நான் எதா பண்ணாலும் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா இன்னுமே ஃபர்தரா நான் ஃபெயில் ஆயிட்டே போவேன். பண்ணதை விட இந்த டெஸ்ட் ரொம்பவுமே மோசமா பண்ற ஒரு நிலைமை. அதனால எனக்கு டென்ஷன் ஏறலாம். புவர் எதுக்குடா ஸ்கூலுக்கு போறோம், ஸ்கூலுக்கு வரணும் மிஸ், இல்லைன்னா அடிக்கடி லீவ் போடுறது, இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டா அட் ஒன் பாயிண்ட் டிராப் அவுட் ஆகுது. இது பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அந்த கிளாஸ் ரூம வேற விதமா டீச்சிங், புதுசா டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் போட்டு பண்றதுதான் பெட்டர். அந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, யூ ஷுட் டீச் த வே ஹீ கேன் லேர்ன், நாட் த யூ வாண்ட் டு டீச். இந்த டிஃபரன்சியேஷன் it will be very very useful. அப்புறம் just it up, இது எல்லாத்துலயுமே அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். இது எவ்வளவு இன்புட்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த சைல்டு ஒண்ணுமே பண்ண மேடம், இன்னுமே 0 மார்க் தான் வாங்குறான், இல்ல 2 தான் எழுதுறான், இல்ல வெறும் ஆன்சர் ஷீட் கொஸ்டின் ஒரு 10 வாட்டி எழுத வைக்கிறான் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்கள கவுன்சிலிங்க்கு எடுத்துட்டு போய் ஒருவேளை அந்த பசங்க மேபி அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல்ஸ்ல போடுற இம்பார்ட்டண்டா இருக்கலாம். ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாவும் கோப்பப் பண்ண மாட்டாங்க இருந்தாலும் கூட ஓரளவுக்கு ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்டோ 10th ஸ்டாண்டர்டோ ஓரளவுக்கு பாஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா லேர்னிங் டிசபிலிட்டி பசங்க கண்டிப்பா repetitive exams எழுதுனா கூட they will be able to pass in flying colors out of your because their IQ levels are normal. என்னால I actually wanted to show you a video of Satya. நாங்க சத்யால என்ன பண்றோம் for slow learners, நிறைய remedial teaching ஸ்கூல்ஸ் பண்றோம். ஆனா அந்த வீடியோ இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். பட் யூடியூப்ல போய் நீங்க சத்யா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல டே அட் சத்யா போட்டாலே நாங்க பண்ற அத்தனை ஆக்டிவிட்டி உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். So thank you all very much for all that technology. This one, in case questions, then I can take it up. Saravanan? Madam, yes madam. Okay. Question. Hello. Yes madam. Thanks madam. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிருக்கீங்க நீங்க. பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு டிசபிலிட்டி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்றத பத்தி பார்த்திருக்கோம். இப்போ இன்னைக்கு முக்கியமா என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேர்னிங் டிசபிலிட்டி பத்தி பார்த்திருக்கோம். அதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டைப் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க. டிஸ்லெக்சியா, டிஸ்கிராஃபியா, டிஸ்கால்குலின்ட்டு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்லியிருக்கீங்க. அதுக்கும் மட்டும் இல்லாம ஒரு டிசபிலிட்டியும் நம்ம என்னென்ன வகையான டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் மெத்தடாலஜி நம்ம எடுத்துன்னு போகலான்றதை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸும் நீங்கள் கிளியராக எடுத்துன்னு போயிருக்கீங்க. இப்போ நமக்கு என்ன ஒரே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஆஸ் எ டீச்சர் இப்போ நம்ம கூட ஃபீல் பண்ணுவோம். அதை இப்போ கிளாஸ் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ நம்ம கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி குழந்தைங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மெத்தடாலஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்லோ லேர்னர்ஸோ இல்லை லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இது நம்ம ரெகுலர் குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இதை அப்ளை பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்காங்க, இப்போ அந்த குழந்தைய ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம்.
ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு மட்டும் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தா மற்ற குழந்தைங்க என்ன பண்றது? அவங்க இப்போ டீச்சர்ஸ் கூட இருக்கக்கூடிய கேள்வியும் அதான் இருக்கு. இப்போ இந்த குழந்தை நீங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ எங்களுக்கு கிளாஸ் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் இருக்குனாக்கா, இந்த குழந்தைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஒரு 10 மினிட்ஸோ 20 மினிட்ஸோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா, மற்ற குழந்தைங்க நான் எப்படி பண்றது அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் கண்டிப்பா இருக்கு மேடம். இது நீங்க என்ன ஐடியா கொடுக்கலாம்? ஓகே, ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வே ஆஃப் டீச்சிங் வந்து கிளாஸ்ல ஒரு லைக் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற பசங்க நீங்க வந்து ஒரு வாட்டி சொல்லி கொடுத்தாலே கத்துப்பாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பெஸ்ட் சைல்ட் வித் தி வர்ஸ்ட் சைல்ட் அந்த மாதிரி லைக் the lowest performing child with the best performing child அவங்கள வந்து பேர் நீ வந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கேர் கொடு. சோ அப்ப நீங்க வந்து ஆவரேஜா இருக்கிற பசங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது ஒரு குரூப்பா ஒரு 4-5 அவங்கவுங்க இந்த மாதிரி இவங்க கொடுப்பாங்க. இது வந்து அந்த பட்டி வே ஆஃப் டீச்சிங் மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வெரி வெரி எஃபெக்டிவ். அண்ட் இப்போ ரிசல்ட் கோயிங் தட் இது வந்து ஸ்கூல்ல வந்து புல்லிங் இந்த கிண்டல் கேலி எல்லாம் ரொம்பவே போகுது. ஏன்னா மற்ற பசங்களுக்கு இவங்க கத்துக்கிற விதத்துல லேர்னிங் மெத்தடாலஜி லேர்னிங் எபிலிட்டியில என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஆகும் அப்படின்னா நீங்க வந்து கிளாஸ்ல எல்லா ஒரு 30-40 சில்ட்ரன் இல்ல 50 சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரே டைம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாதுதான். ஆனா ரைட்டிங் எபிலிட்டி இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு ரைட்டிங் ஸ்கில் கொடுத்துட்டு சில்ட்ரனுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண இப்படி பண்ணுங்க. ஹலோ மேடம், எஸ் மேடம், ஆடிபிள் மேடம். ஓகே, சோ இந்த பசங்களுக்கு வந்து நீங்க இது பண்ணுங்க, you can direct your attention. இன்னொரு வே ஆஃப் டூயிங் இட் எப்படின்னா ஒரு ரிசோர்ஸ் டீச்சரோ இல்ல நாங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஷேடோ டீச்சர் இருந்தா அந்த ஷேடோ டீச்சர் வந்து will be behind this child. and அது வந்து இந்தியன் சிச்சுவேஷன்ஸ் ப்ராக்டிகலா நாட் பாசிபிள். அப்ப என்ன அப்படின்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ் இப்போ வந்து கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஃபர்ஸ்ட் பி ஃபர்ஸ்ட் சி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரியல் கிளாஸோ இல்லைன்னா ஒரு இன்க்ளூசிவ் ஒரு ரிசோர்ஸ் கிளாஸ் ரூம் ஒண்ணு இருக்கணும். இப்ப மேத்ஸ் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இந்த ஒரு 3-4 பசங்க ரொம்ப இதே அவனால கிளாஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு ½ an hour 45 மினிட்ஸ்க்கு அந்த சைல்டு அங்கேருந்து எடுத்துட்டு போய் இங்க அந்த ரிசோர்ஸ் டீச்சர் 1-to-1 கொடுத்து அதே சிலபஸ்ல இருக்கிற அதே சாப்டர் தான் இங்க வந்து வேற மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி இந்த ரிசோர்ஸ் டீச்சர் will have to. இதுதான் நம்மளோட சிச்சுவேஷன்ல பிராக்டிக்கல். அதனாலதான் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா டெக்னாலஜி உள்ள எடுத்துட்டு வந்தா இப்ப கிளாஸ் டீச்சர் போறாங்கன்னு முதல் நாளே ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இயர்போன் போட்டுட்டு இந்த பசங்க பண்ண முடியும், ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கணும். அதனால அப்படி பண்ணாதான் we are looking at ஓரளவு will be able to manage. ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா நாம வந்து டிசபிலிட்டி இல்ல டிஸ்லெக்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டோமே தான் அந்த டிஸ்லெக்சியாலேயே கூட கொஞ்சம் கிரேட்ஸ் இருக்கும். இப்ப நான் வந்து ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், ஆனா நான் ஓரளவுக்கு ஆல்பபெட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும், ஐடென்டிஃபை தெரியும், ஓரளவுக்கு பேராகிராஃப்ஸ் வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் போவேன். ஆனா எனக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் ரூம் எபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா அவங்கள வந்து கொஞ்சம் ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குதா. ஸோ அந்த சைல்டோட ஒரு சைல்டோட ப்ரொஃபைலும் அந்த டீச்சருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சாதான் அந்த இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இல்ல, நீங்க ஒரு கான்டென்ட் ரெடி பண்ணும்போது அதுக்கேத்த மாதிரி டூல்ஸும் ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா டூல்ஸ் வந்து ஒரு சைல்டுக்கும் வேற இருக்கலாம். அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல போனாதான் இந்த மாதிரி வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுமே தவிர அதர்வைஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் டெக்ஸ்ட் புக்கை மாத்திரம் வச்சு நோட்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனா இந்த பசங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். கான்செப்ட் அவங்க கேட்கலாம், ஆனா என்ன இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய क्वेश्चन மார்க். தேங்க்ஸ் மேடம். இப்போ கே புலோகநாதன் லெக்சரர் சார் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க மேடம். மேடம், can you have any app for converting sign and motion for a challenged persons? Actually voice to text, text to voice
மாதிரிலாம் நிறைய ஃப்ரீ டவுன்லோடபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸே இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் வி ஹேவ் பீன் டாக்கிங் வித் உங்க டைரக்டர் சார் to have a technology resource center. அந்த டெக்னாலஜி ரிசோர்ஸ் சென்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நாங்க வந்து நெட்ல இப்ப நீங்க போய் நெட்ல பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு 10,000 காம்பினேஷன்ஸ் வரும். அதுக்கு பதிலா நாங்க வந்து அதை பிக் பண்ணி அந்த சென்டர்ல வச்சு நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நோ அப்ளிகபிளா இல்ல அது வந்து நீங்க ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சப்பறம் யூ மைட் ஹேவ் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரிசோர்ஸ் சென்டர் செட்டப் பண்ணி நான் சார் வந்து கொஞ்ச நாளா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm sure he will அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்னாலஜி definitely will look into it. So I'm just exploring other options. So technology can be like Saravanan sir முதல்ல கேட்ட கொஸ்டின் கூட technology a big support. டீச்சரை வந்து to an extent ஒரு 50% உங்களோட ஒர்க் லோட வந்து டெக்னாலஜி கேன் சப்ஸ்டிடியூட். கிளாஸ் ரூம்லயே கூட சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். விஷுவல் லேர்னிங் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு தனியா ஒரு டேப்ல பண்ற மாதிரி மற்ற சில்ட்ரன் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. லேர்னிங் விஷுவலி எல்லாருமே பண்ணலாம். So you can use technology so much that is available. உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா வேணும் அப்படின்னா you can get in touch with us. We will definitely guide you for it. இல்ல வேற யாரான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் டு கெட் இன் டச் வித் அஸ். ஏன்னா என்ன சயின்ஸ் என்ன மோஷன்ஸ் தெரியணும். பிசிக்ஸே கூட மாதிரி கத்து கொடுக்கலான்னு இப்ப நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு, நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு. என்ன ஒண்ணுன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ்ல அவ்வளவா ஆப்ஸ் கிடையாது. இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு. ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல தான் இல்ல. ஷூர் மேடம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் மேடம் அது நீங்க சொன்ன விஷயங்களை. சரி. சுப்பிரமணியம் சார் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. How can slow learners can be distinguished from weak learners? ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கும் வீக் லேர்னர்ஸ்க்கும் எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸ்லோல நான் சொன்ன மாதிரி இல்ல, ஸ்லோ லேர்னர்ஸோட ஒரு கிராஃப் வந்து ஒரே லெவல்ல தான் இருக்கும். அவன் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் இப்படிதான் மெதுவா எழுதுவானா அவ்வளவுதான் மெதுவா எழுதுவான். வீக் லேர்னர்ஸ்ங்கிறவங்க வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாததுனாலையும் மெமரி இல்லாததுனாலையும் இல்ல வீட்டுல கண்டிஷன்ஸ் இல்லாததுனாலையும் இல்லைன்னா அவன் வந்து இந்த ஸ்கூல் வேணாம் எனக்கு வேற ஸ்கூல்ல போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அதுக்கு ஃபேமிலியில ஒத்துக்க இருக்கலாம். இல்லைன்னா அவனோட கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இங்க இல்லாம வேற நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஏன் ஒரு சைல்டு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வீக்கா இருக்காங்க. அந்த டீச்சரை அந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சரை பிடிக்காம கூட இருந்திருக்கலாம். அப்ப டீச்சரை மாத்தினா இல்ல கிளாஸுக்கு அனுப்பினாலோ இல்ல வேற விதமா பண்ணாலோ இதுக்குதான் வந்து ஸ்கூல் கவுன்சிலர்ஸ் இருக்கணும். ஸ்கூல் கவுன்சிலர்ஸ் இருந்தா அந்த வீக் ஸ்டூடெண்ட் வந்து முக்கால்வாசி சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸா தான் இருக்கும். ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும். ஆனா அவங்க எப்பயுமே ஸ்லோவா தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட எபிலிட்டி அவ்வளவுதான் இருக்கும். பட் வீக் லேர்னர் இன்டெலிஜென்ஸ் குறைவா இருக்கும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். பட் தே ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் அதர் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் மேபி பிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ், மேபி ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லைன்னா ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனோ அதெல்லாம் கூட அந்த ஒரு பீரியடுக்கு தான் வீக்கா இருப்பாங்க. ஒரே இதுல வீக்காலாம் இருக்க மாட்டேங்க. இப்ப என்னையே எடுத்துட்டீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்க வீட்டுல நாங்க கன்னடா பேசுவோம். ஆனா நான் வந்து தமிழ் தான் செகண்ட் லாங்குவேஜ் போட்டாங்க. எனக்கு சுத்தமா நான் வந்து 2 மார்க்ஸ் 4 மார்க்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் தமிழ்ல. அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல இருந்து ஹிந்தி எடுத்து போட்டப்ப ஏன்னா ஹிந்தி வந்து நம்ம பேசுவோம் படிப்போம்னால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் for why somebody is or somebody is weak in that சப்ஜெக்ட். இல்லைன்னா அவனுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்காம கூட இருக்கலாம். அதுக்குதான் நம்ம இப்போ வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி ஹேஸ் ஸ்கோப் ஃபார் சாய்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ். இப்ப எனக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கல நான் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா பேசிக் லிட்ரஸி ஸ்கில்ஸ் இருந்தா போதும். நீங்க ஓபன் ஸ்கூலிங் கரிக்குலம் மாதிரி அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் கரிக்குலம்ஸ்ல போனா வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் டூ. ஏன்னா சப்ஜெக்ட்ல சாய்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு.
ஓகே, தேங்க்ஸ் மேடம். தேங்க்யூ. இப்போ இன்னொருத்தவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. என்னன்னாக்கா, ஹைலைட் த ரோல் ஆஃப் மைண்ட் மேப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு அட்ரஸ் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி. ப்ளீஸ், இஸ் there is any specific theory to support it? See, மைண்ட் மேப்புங்கிறது ரொம்ப பெரிய வித்தையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு மனசுல இருக்கிற, இப்ப நாம வந்து ஒரு கான்செப்ட சொல்லி கொடுக்குறோம், இல்லைன்னா ஒரு நியூட்ரிஷன்ல ஒரு குக்கிங் கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், இல்லைன்னா இப்ப நம்ம கோவிட பத்தியே பேசுறோம், கோவிடே எடுத்துக்கோங்க. இந்த கோவிட்க்கு நீங்க வந்து மைண்ட் போடுவீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோவிட் வைரஸ் போட்டுட்டு அங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன். அந்த அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து ஸ்டேயிங் அட் ஹோம். இப்படி ஒரு பிக்டோரல் ரெப்ரசன்டேஷன் மைண்ட் மேப்பை தவிர அது வந்து அதுவே இல்லைன்னா ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க, அது எப்படி பண்ணலாம். இந்த organizing your thoughts in the form of a graphic presentation தான். கொஞ்சம் பேருக்கு மைண்ட் மேப் பண்ணா they so easy to understand. அதனால அப்ப மைண்ட் மேப் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாருக்குமே அதுக்கு பின்னாடி தியரி எல்லாம். மைண்ட் மேப் எப்ப வந்தது அப்படின்னா, ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் சார்ட்ல ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ளோவோ இல்லைன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஃப்ளோ, ரா மெட்டீரியல்ல உள்ள வந்து இல்ல ராவா உள்ள வந்து பினிஷ்டு ப்ராடக்டா எப்படி போகுது, அப்ப அந்த ஃப்ளோ இதுதான் மைண்ட் மேப்பா ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வந்த ஒரு தியரியை வந்து நம்ம அப்புறம் அதை வந்து நம்மளோட பசங்களுக்கு எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம், ஒரு புதுசா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த மைண்ட் மேப் யூஸ் கலர்ஃபுல்லா ஷேப்ஸ் வந்து பண்ணி எவ்வளவு ஈஸியா பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு ஷேப்னு நடுவுல போட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து சர்க்கிள், அந்த பக்கம் வந்து ட்ரையாங்கிள், அந்த ட்ரையாங்கிளை சுத்தி நீ என்ன பாக்க, இந்த ஆப்லாங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன பாக்குற, ஆப்டியூஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன பாக்குற அப்படின்னு இட்ஸ் ஈஸியர் டு கைண்ட் ஆஃப் your environment with what you are studying. அதுக்கு தியரிஸ் ஹேவ் பீன் ப்ரூவ்டா, ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்களான்னாலாம் எனக்கு அவ்வளவா தெரியும். I should check and tell you, but I know இப்ப மெட்டலர்ஜிலாம் எடுத்தீங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிள வந்து மைண்ட் மேப் எல்லாருமே 100% children do very well அப்படின்னு தியரி இருக்கு, லைக் ரிசர்ச் இருக்கு. For certain topics mind map works. எல்லாத்துக்குமே ஜென்ரலா வேலை அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே மைண்ட் மேப் போட முடியுமான்னா கூட கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான். நாங்க சொன்ன அத்தனை அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க ஒரு ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கணும். இட் மைட் ஒர்க், இட் மே நாட் ஒர்க். இது எல்லாமே இட் ஆல்சோ டிபெண்டன்ட் ஆன் த கல்ச்சரல் அண்ட் த சோசியோ பேக்ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன். அதை பொறுத்து தான் உங்களோட டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இருக்கணுமே தவிர, இப்ப நான் என்ன ஃபார் ஷேப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷேப் போட்டிருக்கேன், அந்த ட்ரையாங்கிள், அது பிச்சா என்னன்னு தெரியாத ஒரு சைல்டுக்கு அதை ரெப்ரசன்டேட்டிவா போட்டாங்கன்னா, இல்லைன்னா மஃபின்னு போட்டிருக்கேன் ஃபார் ஒன் ஆஃப் தி அதர் ஷேப்ஸ். அது வந்து என்னன்னு அது வந்து அப்பர் கிளாஸ் இல்லைன்னா மிடில் இன்கம் பசங்களுக்கு தான் இது புரியும். அப்போ அது தெரிஞ்சு சரௌண்டிங்ல என்ன இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் ஒரு மைண்ட் மேப்போட ஆப்ஜெக்டா ரிலேட்டிவா தான் காமிக்க முடியும். நம்ம வந்து தெரியாத ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா யூ ஆர் ஒன்லி கன்ஃபியூசிங் தி சைல்ட் மோர் அண்ட் மோர். ஸோ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா மைண்ட் மேப் யூஸ் பண்ண முடியாது, யூ ஹேவ் டு சூஸ். அது வந்து அந்த டீச்சரோட கிரியேட் பொறுத்து இருக்கு. தேங்க்ஸ் மேடம். இன்னொருத்தவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அவங்க என்னன்னாக்கா, இப்போ ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் நம்ம சொல்றோம், இந்த ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்குறதே கஷ்டம்னு சொல்றோம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு மல்டி லாங்குவேஜ், அதாவது 2 லாங்குவேஜஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் ஹிந்தி, இல்லைனாக்கா தமிழ்னா இன்னொரு லாங்குவேஜ், இப்போ தமிழ் இங்கிலீஷ், இப்போ இந்த மாதிரி 2 லாங்குவேஜ் அந்த குழந்தைக்கு எடுத்துன்னு போகும்போது அந்த குழந்தைங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க எப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலா இதுக்குதான் எக்ஸாமிஷன்ஸ் லைக் ஒரு லாங்குவேஜ். ஆமா மேடம், ஆமா மேடம். சோ அதோட பேசிஸே இதனாலதான். என்ன ஒண்ணுதான் யோசிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே ஒரு குழந்தை நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒரு சைல்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த சைல்டு பினிஷ் ஆகி போகும்போது பிரில்லியண்டா எல்லாமே தெரிஞ்சு ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சைல்டா வெளியில போகணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்லோ லேர்னர்ஸோ லேர்னிங் டிசபிலிட்டி அதுல ஃபிட்டே ஆக மாட்டாங்க. அதனால அவங்க
இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது கூட நியாயம் கிடையாது. ஏன்னா நான் போன பிரசன்டேஷன்ல சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷனை விட சோஷியல் இன்டகிரேஷன், சோஷியல் பிஹேவியர், அந்த நான் என்ன பண்ணணும், அந்த வயசுக்கு நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுங்கிறது வந்து பியர் குரூப் பார்த்துதான் கத்துக்க முடியும். அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் வந்து உங்களை மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்ல மாத்திரம் தான் கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா இப்போ வந்து இந்த பசங்க தான் நம்மளோட நம்பிக்கை. மேடம் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிருக்கு மேடம். ஹலோ ஹலோ இப்போ ஓகே கேக்குதா சார்? ஓகே ஓகே. So what was the question? Question is multi language. அப்ப அந்த லாங்குவேஜ் வந்து தெரியலன்னா அந்த லாங்குவேஜ்க்கு கொடுக்கணும். See, basic subjects வந்து எக்ஸெம்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. மேத்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் நியூமரசி தெரியணும், லிட்ரஸி தெரியணும், இதெல்லாம் ஐ கேன் அக்ரி. பட் லாங்குவேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் தான், எனக்கு தமிழ் மாத்திரம் தான் கம்ஃபர்டபிள், வீட்டுல தமிழ் மாத்திரம் தான் பேசுறேன். இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்க்கு தேவைப்படலாம். அப்ப வந்து நான் அந்த ஒரு அளவுக்கு மாத்திரம் பண்ணணும், ரீடிங் ரைட்டிங் தேவையில்லை நாம நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம்ஷன்ஸ் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஆனா தமிழே பிரச்சனையா இருந்தாதான் அந்த ப்ராப்ளம். அந்த ஒரு லாங்குவேஜ் கூட அந்த சைல்டால கத்துக்கிற டைம்ல இங்கிலீஷும் ப்ராப்ளம், தமிழும் ப்ராப்ளம்னா அப்ப நம்ம வந்து பேரண்டோட டிசைட் பண்ணோம். நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எது சூஸ் பண்ணுவீங்க? அவங்க எது சூஸ் பண்றாங்களோ, இல்ல அந்த சைல்டு எது கம்ஃபர்டபுளோ, இல்ல அந்த சைல்டு எதுல வந்து பெட்டர் கிளாட் ஸ்கோர்ஸ் பண்ணிருக்கோ அதை லாங்குவேஜா யூஸ் பண்ணி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் அந்த மீடியேஷன்லயே எடுத்துட்டு போகணும். அது வந்து should be a conversation between the school management and the parent and definitely the director of education. கண்டிப்பா மேடம். இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நம்ம டீச்சர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து இது புது விஷயமா கூட இருக்கும். நீங்க அவங்க கேட்டது பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, சிலருக்கு புது விஷயமா கூட இருக்கும். அதனால இன்னும் அவங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரும் கண்டிப்பா. ஏன்னா நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க பசங்களை அசஸ் பண்ண கூட நினைச்சிருக்கலாம், அவங்க பிள்ளைங்க இந்த டிசபிலிட்டியா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க அசஸ் பண்ண கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் மேடம். ஸோ நான் வெல்கம் அவர் டைரக்டர் சார். Hello. Good morning, madam. Morning, all the heads of schools and teachers. So I hope even though there was little interruption, it was a very good session. You could have understood that how children learn, auditory way, visual way, and all those things. And we tend to approach them in a particular way, and we often have issues saying that they are not learning properly or they have difficulties in learning. So we need to go down to their modes of learning and try to communicate to them. Then only it will be easy. And actually one question was asked, how to handle children with different types of children when we have limited time. So basically it's a simple thing. You allow them to play the way they want. So rather than trying to teach all of them in a single way, if somebody wants to play, if somebody is having a learning disability and all, you give some TLM which he can use, learning material which he can use, and start learning with that. So once he is acceptable, once he is mentally prepared to listen to what you say, you can try to communicate. Of course it requires an extra effort and passion from the teachers, then only it will be possible. So otherwise you may not be able to address those issues and all. As madam was pointing out, learning disability is a limited term. It refers to disability in our perception. He may not be literally disabled in that sense. He may have other capabilities which we might not have tapped and all. So madam was giving the example of Da Vinci and all. So there are so many people like that. So we need to tap into their potential, like innate potential. So and we have to treat them like that. So again we tend to compare. So basically we have to understand that every child is different and individuals will have various types of personalities,
their learning style, everything varies. See, even we also have that, but we do not like appreciate that. If we go to a hotel, let us say, somebody may like to have idli, somebody may like to have dosa. You cannot say this is good or that is good. Similarly, the learning style also may vary from child to child. So broadly, it may fall into few categories. Madam has explained auditory learners, then visual learners, and other types of learners. So accordingly, you have to first thing for a teacher is to assess what category he fits in, and accordingly provide him materials. We will also try to provide simple materials which can be used at the school level, which can be utilized by teachers to handle different types of children, so that they will learn effectively, and it will be easy for the teachers also to teach them and to deal with them and all. So I hope this has been very good, and we'll have further detailed sessions going forward with Madam. So Madam also was requesting to have a resource center. So we'll be looking for it, and we'll just work out the details and all. Thank you, Madam. Thank you very much. Thank you for this opportunity, and Thanks, madam. thank you.